Like, share, subscribe, and press the bell icon to never miss an update from Just News. Yes, a warm welcome to all my esteemed guests only at Just News Talking Straight with Sandeep. I will like to introduce each one of you, but first I will like to thank Shuchandra Vania, who is the CEO of Just News and Just Studio, for initiating this great idea. I would like to thank Chandrodoy, Pratik, Shomita, and Shomo, who is the editor. They are the back team who are fighting, who are making this show a big hit. I am only the face, nothing else. Many queries, many messages have come to me. They have asked me in social media how to get connected. If you want to get connected with me personally, do drop a ping or message, whatever you want to like. In my page, my official ID is Sandeep Bhattacharya. I repeat, my official page is Sandeep Bhattacharya, SANDEEP and BHATTACHARYA, Sandeep Bhattacharya. That's my official page. I have 6 profiles, so don't try to message there because it's already booked. I am already full with the friends. So just drop a message there. And if anybody wants to know anything about Just News, tune into Just News, JUST space Just News. I would like to introduce each of my friends here in my show. We have Mr. Shomir Guchait here, who is a very renowned professional photographer. Welcome sir, welcome to our show. Shomir Guchait, তুমি এসেছো, আমি সত্যি খুবই কৃতজ্ঞ। আমি সত্যি আমার খুব ভালো লাগলো যে তুমি এসেছো, তুমি তোমার বিজি শিডিউল থেকে টাইম বের করে এসেছো। আই এম রিয়েলি অনার্ড। উই হ্যাভ ডক্টর কিঞ্জল কুমার নন্দা, who is associated with Tata Medical Center Critical Care Medicine. Welcome sir, welcome to our show, Dr. Kinjal Kumar. নমস্কার সবাই। And we have he is my brother, he is my friend, Mr. Shayan Chakraborty. He is there. He is the founder and CEO of WTF. Everybody knows it by the name WTF. Where's the food? Is the very renowned food outlet. Now you can all see in West Bengal. He has started from zero and it's right now in a very big shape. But due to lockdown, they are also facing a great problem. He is also MTV Dropout finalist, and also he is the one of the youngest Times Icon of the Year. And I will include, he is also an entrepreneur. He promotes various sorts of businesses. Am I right, Shayan? হ্যাঁ, ওই পার্টলি চলছে তো আমি প্রথমে আমাদের সঙ্গে যেহেতু ডক্টর কিঞ্জল আছেন, তো আমি আগে ডক্টর কিঞ্জল, আমি তুমিই বলছি ডক্টর। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, অসুবিধা নেই, বিকজ ফার্স্ট টাইম তোমার সঙ্গে আমার শুভ্রজিৎ দা আমাকে তোমার কথা বলেছিল, শুভ্রজিৎ মিত্র। তো সেই শোটাতে কোনো কারণে হয়নি, বাট ইউ হ্যাভ কাম হিয়ার, ইটস রিয়েলি অ্যান অনার ফর মি। তো আমি তোমাকে যেটা জিজ্ঞাসা করছিলাম যে এই সময় দাঁড়িয়ে করোনার জন্য কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রির বিজনেস, হোয়াট ডু ইউ ফিল? আমি তো প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করি, সেখানে অন্যান্য হসপিটালের কথা আমি খুব একটা বলতে পারবো না, কিন্তু আমি একটা পয়েন্ট হাইলাইট করি ডক্টর কিঞ্জল। মেনি পিপল হ্যাভ সেড কি this business is going down, suppose restaurant business is down, photography business is down, hall cinema hall business is down, hospital business is blooming. I know it is wrong, their concept is wrong. Actually হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে আমি যতটুকু দেখেছি অ্যাকচুয়ালি আমাদের হসপিটাল হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি ফর দ্য ক্যান্সার পেশেন্টস। তো ক্যান্সার পেশেন্ট, ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট ইটস অ্যান ইমার্জেন্সি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেভাবে আমাদের অপারেশন হতো বা যেভাবে আমাদের সমস্ত ফলো আপ কেস গুলো থাকতো, কারণ বেশিরভাগটাই তো আমাদের ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন দিয়ে ব্যাপারটা হতো, তো সেই জন্য আমরা জানি আর কি। তো সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ, আগের থেকে যেখানে আমাদের পার ডে হয়তো 15 থেকে 20টা অপারেশন হতো, সেই জায়গায় সেটা এসে দাঁড়িয়েছে 7 থেকে 8টা। কিন্তু 50% has business has gone according to you. Exactly. That is a huge loss for the hospital industry also, right? হ্যাঁ, এবং এই ছবিটা শুধুমাত্র যে এই হসপিটালের ক্ষেত্রে আছে তা নয়, হ্যাঁ সব হসপিটালেই হচ্ছে, অ্যাপোলো আছে। এবং এছাড়াও যেটা হচ্ছে, যেহেতু এটি একটি সংক্রামক ব্যাধি, ইনফেক্টেড ভাইরাস, তাই জন্য অনেক হসপিটাল মাঝখানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি আমাদের এয়ারপোর্টের কাছে একটি হসপিটাল চার্নক, সেটা
কিছুদিন আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। না, ওটা আমি শুনেছি ডিউ টু ডায়ালিসিস হয়েছিল ওখানে, কারণ কি ওখানে করোনার পেশেন্ট ছিল, তো যারা ডায়ালিসিস করেছিল তাদেরও নাকি এফেক্টেড হয়ে গিয়েছিল। এবং তারপরে হচ্ছে রিসেন্টলি যেটা হচ্ছে পিয়ারলেস। তো এই সমস্ত জায়গা থেকে মানুষের মনের মধ্যে একটা প্যানিক শুরু হয়, কারণ আমার কাছে অনেক পেশেন্ট যারা ওভার ফোন করে আমাকে, তো আমি যখন ওদেরকে সাজেস্ট করি যে আপনি এই টেস্টটা একবার করিয়ে নিতে পারেন, বা ধরুন কিছু একটা যেটা হসপিটালে না গেলে সম্ভব নয়, যে জিনিসগুলো, তো তারাও আমাদেরকে বলেন যে এই সময়টা যদি কোনোভাবে হসপিটালে যাওয়া না যায়, একটু যদি বাড়িতে কোনো যারা কনসিয়াস পেশেন্ট তারা এটাই বলবে। আমি আরেকটা পয়েন্টে যাব, ওয়ার্ক ফ্রম হোম, সবাই কিছু মানুষ ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছে, কিছু মানুষ সেটা পারছে না। আজকে আমার মনে হয় যারা আমার সঙ্গে বসেছে প্রত্যেকেই ওয়ার্ক ফ্রম হোম পাচ্ছে না। কিছু ধরো আপনি ডাক্তার, তুমি ডাক্তার, আমি তুমিই বলবো, তুমি ডাক্তার, তো তোমার হয়তো কিছু মানুষকে তুমি ভিডিও কলে কিছু অ্যাডভাইস দিয়ে দিতে পারবে, বাট এটা কি ওয়ার্ক ফ্রম হোমের যে কনসেপ্টটা, সেটা কি তোমার ইন্ডাস্ট্রির জন্য, ডাক্তার ইন্ডাস্ট্রির জন্য, ডাক্তার পেশার জন্য ইজ ইট ফ্রুটফুল? না, একেবারেই নয়। এবং আমিও এই জিনিসটাকে খুব একটা বিশ্বাস করি না, মানে ওভার ফোন বা যেটা শুধুমাত্র করোনার জন্য নয়, লাস্ট 2-3 বছর বা 4 বছর ধরে আমি দেখি যে হোয়াটসঅ্যাপ ট্রিটমেন্ট আমার এই হয়েছে, মানে কেউ ফোনও করে না অনেক সময়, জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপে লিখে পাঠিয়ে দেয় আমার এই হয়েছে, একটু। তো সেই জায়গাটা আমি খুব একটা বিশ্বাস করি না, কিন্তু এখন যেরকম পরিস্থিতি হচ্ছে তাতে খানিকটা হয়তো করতে হচ্ছে। যেমন অনেক তাদেরকে আমি চিনি না, তারা আমাকে ফোন করেন যে কোথাও যেতে পারছি না, কি করব মানে এই সময় এই মুহূর্তে। কারণ মানুষের মধ্যে এখন দু রকমের ভয় কাজ করে, একটা হচ্ছে আমার দিস ইজ হিউম্যানিটি, আপনি যেটা বলছেন দিস ইজ হিউম্যানিটি, আপনি তাকে চেনেন না জানেন না তাও তাকে হেল্প করছেন, এটাই কিন্তু ডাক্তার পুলিশ কর্মী সেটা আমাদের করতেই হয়, কিন্তু জেনারেলি এটা মানে উচিত নয়। কারণ কি একজন পেশেন্টকে কখনো চোখের সামনে না দেখে ভাবে ট্রিট করাটা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে, কিন্তু আমাদের করতে হচ্ছে এখন। কারণ বেসিক্যালি এখন মানুষের মধ্যে দুটো জিনিস কাজ করছে, আমার কি করোনা হয়েছে নাকি আমার অন্য কিছু হয়েছে। তো এই জিনিস আমি আরেকটা প্রশ্ন ডক্টর কিঞ্জলের কাছে যাব, বিকজ আপনি ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের সাথে আছেন, তো আপনি ভালোভাবেই জানেন। অনেক দর্শক জানার চেষ্টা করবে বা আমাকেও জিজ্ঞাসা করবে, দে আর অল কিউরিয়াস এন্ড দে ওয়ান্ট টু আস্ক ওয়ান কোয়েশ্চেন টু ইউ, দ্যাট ইজ হোয়াট আর দ্য রেমিডিজ অফ দিস ডিজিজ। আমি জানি এটা হয় না রেমিডিজ কোনো অ্যাকসার্ট ক্যান্সার ডাজন্ট হ্যাভ এনি আনসার, সেটা সবাই জানে, ক্যান্সারে কোনো আনসার নেই। ক্যান্সার থেকে যদি আমাদেরকে বাঁচতে হয়, না আমি বলছি ক্যান্সারের রেমিডি, ক্যান্সার থেকে যদি আমাদেরকে অ্যাজ কিছু প্রিকশনস নিতে হয়, আমি জানি এটা কোনো অ্যাজ কোনো প্রিকশনস নেই টিল নাও, ক্যান্সার হ্যাজ নো আনসার, বাট তাও যদি আপনি বলেন খুব ভালো হয়, তুমি যদি বলো খুব ভালো। না, এটা অ্যাকচুয়ালি প্রিকশন আছে, আমরা যদি সাবধান হই প্রিকশন আছে, কিন্তু এই ক্যান্সারের পুরো ব্যাপারটা ডিপেন্ড করে টাইম, মানে ডায়াগনোসিসটা কোন সময় হচ্ছে সেটার উপর একটা খুব ডিপেন্ড করে আমার ক্যান্সারটা আদৌ ক্যান্সার আসে কেন, এটার কি কোনো কিছু আছে? হোয়াই ক্যান্সার অ্যারাইজেস ইন আ বডি? ক্যান্সার হতে পারে অনেক রকম কারণ। প্রথম কথা হচ্ছে জিন ঘটিত যদি ব্যাপার, আমাদের শরীরে কিছু জিন আছে যে জিনগুলোর মিউটেশনের ফলে ক্যান্সার হয়। আবার কিছু ক্যান্সার থাকে। আচ্ছা, তার মানে কি আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, একটু ইন্টারাপ্ট করে জিজ্ঞাসা করব, যাদের ধরুন হেরিডিটারি বাবা কাকা জ্যাঠার কারোর হয়েছে ক্যান্সার, তার মানে কি তার ফ্যামিলিতে ক্যান্সার আসতে পারে? হ্যাঁ, সেটা কিছু ক্যান্সার হয়, যেমন কোলন ক্যান্সার থাকে, ঠিক আছে, কোলন ক্যান্সার কোলন ক্যান্সারের কিছু ভ্যারাইটি থাকে, কিন্তু হেরিডিটারি। আবার কিছু ব্রেস্ট ক্যান্সার থাকে, সেগুলো হেরিডিটারি। তো এবার দেখতে হবে, এবার এইগুলো হচ্ছে কিছু পার্ট আছে, এরপরে বেশিরভাগ জিনিসটা ডিপেন্ড করে মিউটেশনের উপর, জিন মিউটেশন। এবার জিন মিউটেশন কেন হয়, অনেক কারণ থাকে তার। আমাদের যে ডেইলি লাইফ অ্যাক্টিভিটিস, আমাদের যে লাইফস্টাইল, সেটাও অনেকটা দায়ী। কি অ্যাক্টিভিটিস বন্ধ করলে, কি অ্যাক্টিভিটিস যদি আমরা একদম আমাদের লাইফ থেকে সরিয়ে দিই, ইফ উই জাস্ট এডিট দেম আউট ফ্রম আওয়ার লাইফ, দ্যাট ইজ গুড ফর আস, একটু যদি বলেন। এটা তো সবাই জানে মোটামুটি, এটা তো নতুন না। আমি একটা কথা বলি ডক্টর কিঞ্জল, আমি একটা কথা বলবো, কিছু লোক আমাকে এটা নিয়ে অনেক বলেছে, আমি এটা নিয়ে খুব কিউরিয়াস জানার জন্য, আমার অডিয়েন্সও কিউরিয়াস। তারা বলেছে যে কিছু লোক রেগুলার বিড়ি সিগারেট মদ খাচ্ছে, তাদের ক্যান্সার হচ্ছে না, অনেক সুস্থ লোকের ক্যান্সার হচ্ছে। তো মানে এই প্রশ্নটার যদি তোমাকে উত্তর দিতে হয়, তো হোয়াট আর দ্য থিংস সেরকম কোনো ভ্যালিড অ্যানসার হয় না।
এটা কোনো ভ্যালিড অ্যান্সার হয় না, কারণ যাদের অ্যাকচুয়ালি ক্যান্সার হচ্ছে সেরকম ভাবে, সেটা বিকজ অফ দ্য মিউটেশন, ঠিক আছে, জাস্ট বিকজ অফ দ্য মিউটেশন অফ দ্য জিন। এবার কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে, এবার সবটার তো 100% কিছু হতে পারে না। এবার কিছু কিছু জিনিস যেমন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে ফার্স্ট টাইম কোলন ক্যান্সার বা ফার্স্ট টাইম সিএ রেকটাম, ঠিক আছে, তো সেই জায়গাগুলোতে আমরা যদি দেখি তো সেখানে লাইফস্টাইল খুব মানে ম্যাটার করে, বা লাং ক্যান্সার, হ্যাঁ, এই জায়গাগুলোতে what sort of lifestyle they should take, মানে মানুষ কি লাইফস্টাইল এর মধ্যে থাকতে, যদি আমাদের যে সিম্পল লাইফ, ডেইলি একটু এক্সারসাইজ করা, ফাস্ট ফুড খাওয়া কম করা, ফাস্ট ফুডের মধ্যে বেশিরভাগ সিনথেটিক মেটেরিয়াল থাকে, যে সিনথেটিক মেটেরিয়াল গুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের কার্সিনোজেনিক, ঠিক আছে, বা আমাদের যে এসি, যে এয়ার কন্ডিশন রুম আমাদের যেগুলো ব্যবহার করি সেখানে সিএফসি বের, তো আমাদের গাড়িতে যে এসি চলে সেই এসি যে গ্যাস, সেখানে আমাদের গাড়ির যে কাঁচের সাইডে যে টায়ার থাকে সেই টায়ারের সাথে যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হয় সেটাও খুব ক্ষতিকারক মানে আমাদের লাংসের পক্ষে। এবং সব থেকে বড় ক্ষতি হচ্ছে লাংসের জন্য আমাদের হচ্ছে লেড, যেটা আমাদের গাড়ির ধোঁয়াতে থাকে। হ্যাঁ, তো এই ধরনের অনেক কিছু ফ্যাক্টর আছে যেগুলোকে আমরা সবসময় অ্যাভয়েড করতে পারি না। আমি একটা জিনিস বলবো, লিউকেমিয়ার জন্য আমি জানি ব্লাড ক্যান্সার প্রেডিক্ট করতে অনেকজনের অনেক লেট হয়ে যায়, বা ফার্স্টে যে প্রেডিক্ট হলে তারা সুস্থ হয়েছে আমরা জানি। তো লিউকেমিয়ার জন্য মানুষ কি প্রিভেন্টিভ মেজার্স নিতে পারে তোমার মতে? লিউকেমিয়ার দেখতে হবে সেটা কোন ধরনের লিউকেমিয়া হয়েছে, যারা কিওর হয়েছে, কারণ সব ধরনের লিউকেমিয়া ইটস এন্ড স্টেজ ডিজিজ, এবং কোন সময় হচ্ছে, বয়স একটা খুব ম্যাটার করে। 10 বছরের নিচে হচ্ছে না, 60 বছরের পরে হচ্ছে, এই দুটো জিনিস খুব ভ্যারি করে। মানে মোটামুটি বাংলা কথায় ডক্টর কিঞ্জল, ইটু সাজেস্ট আ পেশেন্ট যদি তোমার সে ক্লোজ হয়, বিকজ আমাদের এটা টকিং স্ট্রেট, আমরা সোজা কথা বলি, যদি মানুষ ভালো করে ফল খায়, ভালো এক্সারসাইজ করে, হ্যাঁ, মদ বিড়ি সিগারেট দূরে থাকে। অ্যাকচুয়ালি ব্লাড ক্যান্সার 90% ব্লাড ক্যান্সার আর জেনেটিক্যালি মিউটেড। ওকে, তো তার জন্য ইজ অলসো জেনেটিক্যালি মিউটেটেড, বেশিরভাগ ক্যান্সারই জেনেটিক্যালি মিউটেটেড, মোর দ্যান 90%। ওকে, তো এবারে যদি আমরা সেই জায়গাটায় দেখি, যদি আমরা সেটাতে ওই যা যা বললাম আর কি, আমাদের এক্সারসাইজ লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করলে খানিকটা রেহাই পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আলটিমেট কলটা তো একজনই নেয় আর কি, সেটা করার, মানে সেটা হওয়ার হলে সেটা কেউ কিছু করতে পারবে না। মানে আমি ক্যান্সার নিয়ে কেন গেলাম কোভিড এর মধ্যে, কারণ বহু মানুষ জানার চেষ্টা করে যে হোয়াট আর দ্য রেমেডিজ অফ ক্যান্সার। অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়, যেটা আমাদের দেশে হয় না, আমি বলবো আমাদের দেশে হয় না, কারণ আমাদের মানুষজন খুব একটা সচেতন নয়। যেটা হয় কি, অনেক ক্যান্সার পেশেন্ট থাকে না অ্যাসিম্পটোমেটিক, যেমন কোভিড এর আমরা দেখি অনেক কোভিড পেশেন্ট অ্যাসিম্পটোমেটিক, কোনো সিম্পটম থাকে, তেমনি অনেক ক্যান্সার পেশেন্ট আমি নিজে দেখেছি তারা মানে থ্রু আউট অ্যাসিম্পটোমেটিক, বাট যখন ওনাদের একটু কিছু মনে হচ্ছে তখন কিন্তু দেখা যায় যে ডিজিজটা একদম এন্ড স্টেজে গিয়ে পৌঁছে গেছে। তো বাইরে অনেক যেটা হয়, একটা রেগুলার চেকআপের মধ্যে সবাই থাকে। মানে তুমি বলতে চাইছো যে কোন সিম্পটম থাকে, মানে যদি দেখি গাইনোকোলজিক্যাল যে ক্যান্সার গুলো হয়, সিএ সার্ভিক্স, সিএ ওভারি, বাইরে যেমন খুব ম্যান্ডেটেড, মানে আফটার দ্য এজ অফ 20 তো প্যাপ স্মিয়ার করা, ইউএসজি করা, টিবিএস করা, তো এগুলো খুব ম্যান্ডেটারি ওখানে, মানে এটা করতেই হবে, মানে না করলে তোমার তো ফাইন হতে পারে, যেগুলো আমাদের দেশে এখনো খুব একটা ভাবে প্রচলিত হয়নি। তো দেখা যাক, সেটা মানুষকে আরো বেশি সচেতন হতে হবে, দে হ্যাভ টু টেক দ্য প্রিকশনস, এন্ড করোনার মতনই ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও প্রিকশন ইজ বেটার দ্যান কিওর, দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং, মূল মন্ত্র। আমি একটু সমীর গুচাইতের কাছে যাব। স্যার, আ ওয়ার্ম ওয়েলকাম টু ইউ ইন মাই শো। তো আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, তোমার সঙ্গে তো আমার অনবদ্য একটা সম্পর্ক, এত ভালো সম্পর্ক, এত একজন বিগ, তুমি ফটোগ্রাফার, এতদিন ধরে কাজ করছো, and but he was so humble, he was so down to earth. When I just called you and said কি তোমাকে বসতে হবে, তুমি চলে এলে। হ্যাঁ, না সত্যি কথাই বললাম। তো আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, ফটোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা কি জায়গায় দেখছো, মানে আফটার দিস, মানে দ্য প্রেজেন্ট সিনারিও অফ ফটোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি and the after effect of corona, because লকডাউন উঠলেই it is not যে তোমার ফটোগ্রাফিতে ক্লায়েন্ট পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে আসবে, সেটা তো হবে না, because all industries are facing great problems, serious problem. So what do you feel, Mr. Shomit Gujjar? Photography present situation তো zero, present situation কোনো গল্প Present তো zero, সবাই বসে আছে। Present situation এখন আফটার লকডাউন যদি ওঠে, তো ইনিশিয়ালি আমাদের সেরকম কোনো ডেভেলপমেন্ট হওয়ার কোনো চান্স নেই, আনটিল আনলেস দ্য ক্লায়েন্ট যদি যতক্ষণ না তার ব্যবসা রান হবে
মানে আমি বিজ্ঞাপনে বলছি, আমি যেহেতু বিজ্ঞাপনের ফটোগ্রাফিটা করি, আমি বিজ্ঞাপনে বলছি। ফটোগ্রাফির অনেকগুলো ধারা আছে, যেমন কিছু আছে ওয়েডিং একটা সেকশন, ওয়েডিং ইভেন্ট, কিছু প্রেস ফটোগ্রাফি অ্যাজ ওয়েল এজ চলবে, প্রেস চলছে, নিউজ চলছে। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞাপন বা ফ্যাশন এই ইন্ডাস্ট্রিটা একটু বেশিভাবে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে, কারণ এর পরবর্তীকালে কি সমীর দা, আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, আই এম আস্কিং ইউ আ কোয়েশ্চেন, কি আফটার দিস লকডাউন সিএসআর যারা করে, সিএসআর ফান্ড যারা অ্যালোকেটেড করে বিভিন্ন রকম কর্পোরেট, তারা তো দিতে পারবে না ফান্ড, অ্যান্ড স্পন্সরও লোকেরা করবে না ইভেন্টসে। তো তুমি যেটা বলছো একদমই ঠিক, যে বিয়ে বাড়ি অ্যান্ড এভরিথিং সেগুলো একটা কমে যাবে, বড় বড় ইভেন্টের যে ফটোগ্রাফি হয় সেটাও একটা লসে চলবে, সবকিছুই একটা খুব ডামাডোল অবস্থায়। তো মাই কোয়েশ্চেন ফর ইউ ইজ দ্যাট, কি আমরা কি মানে যারা ফটোগ্রাফার তারা কি সোশ্যাল মিডিয়াটাকে কোনোভাবে ইউজ করে তাদের প্রফেশনে কিছু অল্টারনেটিভ কিছু খুঁজতে পারে? ডু ইউ ফিল? সোশ্যাল মিডিয়ায় এই মুহূর্তে তো সেভাবে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এত যেটা হচ্ছে যে লকডাউনটা উঠলে আমরা কারেন্ট সিচুয়েশনটা বুঝতে পারবো যে কিভাবে আমাদের চলতে হবে, এখন সেভাবে কোনো গেস করা যাচ্ছে না। আর একটা জিনিস হচ্ছে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিটা যেহেতু অনেকটাই এন্টারটেনমেন্টের জায়গায় আছে, তো সেই জায়গায় এটা একটু তো ডাউন হবেই। বাট আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য ফ্যাশন শোজ, সুমিত দা, আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য ফ্যাশন শোজ অলসো। ফ্যাশন শোতে না আমাকে বলতে দাও, ফ্যাশন শোজ কিন্তু শুধুমাত্র একটা শো নয়, ইট ইজ নট অ্যাবাউট অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল, ইট ইজ দ্য পারসন হু আর ওয়ার্কিং বিহাইন্ড আ ফ্যাশন শো অর অ্যান ইভেন্ট। হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দেম? মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ টু ইউ ইজ দ্যাট, অ্যান্ড আনাদার কোয়েশ্চেন টু ইউ, এরপরে যে ফটোগ্রাফি বা অ্যাড বা যেগুলোই হবে, হোয়াট ডু ইউ ফিল, কি সেটা কি অনেক কম পয়সায় হবে? মানে লোকেরা কি বাজেটটা কমে যাবে? যে সাপোজ 100 টাকায় করতো সেটা কি তার 50 টাকা হয়ে যাবে? তা সেখানে কি সেইভাবে মানুষকে অ্যাডজাস্ট করে বা সবাইকে সব রেমুনারেশন ওইভাবে দেখে, অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট কম লোককে নিয়ে কি কাজ করতে হবে? যেমন আমাদের একটা বাধা ধরা নিয়ম আছে যে কিছু লোককে নিয়ে কাজ করতে হয়, অ্যাড হোক বা ফিল্ম হোক, তো সেইভাবে কি আমাদেরকে কাজ করতে হবে? হোয়াট ডু ইউ ফিল? দুটো প্রশ্ন। না, আমি প্রথমে বলে নিই, ফ্যাশন শো যেটা বলছি, ফ্যাশন শোতে যেটা হবে এই মুহূর্তে ফ্যাশন শো হবে না, কারণ ফ্যাশন শোতে একটা গ্যাদারিং মানে যেখানে একটা ক্রাউড বা ডিজাইনাররা আসে বা আদার্স মডেলসরা থাকে, সেখানে একটা মডেলদের সাথে মেকআপের একটা ক্লোজ কন্ট্যাক্ট হওয়ার চান্স থাকে। সেই জায়গা থেকে এই মুহূর্তে ফ্যাশন শোতে কেউ যাবে বলে আমার মনে হয় না। তো ফ্যাশন শো আসতে আরো টাইম লাগবে। এখন এটা একটা আর আমি একটা প্রশ্ন তোমার কাছে করি, ফ্যাশন শো নিয়ে বলছি, তুমি যেহেতু তুমি পরেরটায় যাবে তার আগে বলে রাখি, প্রিকশন বলেছে লোকেরা যে সিনেমা হলে নাকি প্রিকশন নিয়ে বসতে হবে, এভরিবডি হ্যাভস টু গো ইনটু সিনেমা টু ওয়াচ সিনেমা, দে হ্যাভ টু টেক দ্য প্রিকশন বাই মেইনটেনিং দ্য সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং। কয়েকজন বলেছে কি দে উইল শুট মেইনটেনিং দ্য সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং। somebody has said ki fashion shows will happen maintaining the social distancing, gathering will happen maintaining the social distancing, আইটিসি সোনার বাংলাতে লোকেরা খেতে যাবে মেইনটেনিং দ্য সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, সায়ন হাসছে সায়নের হোটেলে লোকেরা খেতে যাবে মেইনটেনিং দ্য সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, which is according to me it is impossible, but লোকেরা যদি না মেইনটেইন করে, সুমিত দা আমাকে বলতে, লোকেরা যদি সেটা নাও মেইনটেইন করে তাহলেও সমস্যা। আবার যদি সেটাকে নিয়ে যদি একজন ব্যবসাদারকে ব্যবসা করতে হয় তাহলে তো দ্যাটস আ টোটাল লস ফর হিম। তো হোয়াট ডু ইউ ফিল? এইটা বলতে খুব সোজা লাগছে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন করে কাজ করবো, ওই করবো, কারণ আমরা তো এই জিনিসটার সাথে কখনোই পরিচিত ছিলাম না। এটা হঠাৎ করে এসে আমার জীবনে একটা উড়ে এসে ঘুরে বসার মতো এসেছে। তো সেই ক্ষেত্রে এটাকে নিয়ে চলাটা আমাদের পক্ষে সত্যি একটু ডিফিকাল্ট। এখন নতুন ভাবে একটা সিস্টেমকে জেনারেট করে তার সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়ে চলাটা এটা একটা প্রচন্ড চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। এবারে সেটা ফ্যাশন শো হোক, সেটা শুট হোক, সেটা হোটেল হোক, সেটা ট্রাভেলিং হোক, ট্রান্সপোর্ট হোক, এভরিওয়্যার, তো সেটা একটা আসবে। এবারে আমাদের ফটোগ্রাফিতে যেটা হবে বাজেট কম, এটা বলা খুব একটা যাবে না, কিন্তু যেটা হবে কাজটা কমে যাবে। কাজটা অনেক কমে গেলে যেটা হবে যে কাজের লোক তো আছে, কাজের লোক তো কমবে না, কাজটা কমে যাবে। কাজের লোক বেশি থাকলে যেটা হবে একটা কম্পিটিশনটা আরো টাফ হয়ে যাবে। সেখানে কি আমার মনে হয়, না ইউ হ্যাভ রেজড আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড ভাইটাল পয়েন্ট ইন মাই শো, কি কম্পিটিশনটা বেড়ে যাবে। বাট আমার তো মনে হয় আগে কম্পিটিশন ছিল, এখনো কম্পিটিশন আসবে, কিন্তু যারা ভালো কাজ করে তোমার মতো তারা কিন্তু কাজ পাবে। না সেটা একটা, কিন্তু সেই জায়গাটাও কমে যাবে। আমি যদি আগে 10টা কাজ করতাম, এখন হয়তো সেটা আমার কাছে 7টা কাজ। এক্স্যাক্টলি, সেটা যেমন দেখো, বাট একজন যে কাজ জানে না তার কাছে তো জিরোতে আছে, সে তো কোনো কাজই পাবে না। সেটা এই যে কাজ জানে না তারা আজকে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ কি করে করছে, কি করে তাহলে তারা কাজ পাচ্ছে কি করে, ক্লায়েন্ট কেন কাজ দিচ্ছে? সস্তা, তো সস্তার একটা ব্যাপার আছে। তো
সেই জায়গাটা থাকবেও, কিন্তু জিনিসটা অনেকটা ছোট হয়ে যাবে। যেখানে আগে 50টা ফটোগ্রাফার যদি কাজ করতো, এগেনস্ট যদি আমি ধরে নিচ্ছি 100টা ক্লায়েন্ট থাকতো, সেখানে আজকে 50টা ফটোগ্রাফারই থাকবে, কিন্তু ক্লায়েন্ট হয়তো 100টার জায়গায় 70টা হয়ে যাবে। সেখানে কম্পিটিশনটা টাফ হবে। সেখানে এবারে সেইখানে হবে কি, একটু রেড ক্যাটল করে ওভারটেক করে কাজ পাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি থাকবে, এবং সেই অ্যাডভান্টেজটা হয়তো ক্লায়েন্ট নেবেও। Very smart answer and a very logical answer by Somir Guchet. I will go to Sayan Chakraborty. Sayan Chakrabortyর কাছে প্রথম প্রশ্ন আমার যাবে, সেটা হচ্ছে যে work from home in restaurant industry, how much is it applicable or fruitful? My second question to you, my brother, that is, what will be the GDP of your industry, that is restaurant industry? And obviously you answer me one thing after this. All the businessmen who are having only one business is facing a big crisis at this moment. Do you feel each businessman should have 5 to 6 alternate business also, from where he or she can take the money in this crisis period to survive one business, the business which is suffering? What do you feel? আমি প্রথমে কোশ্চেন নাম্বার 1 3 তারপর বলবো, কারণ দিস ইজ লজিক্যাল ফ্লো, ঠিক আছে? 1 3 2 তো দ্য পয়েন্ট ইজ, সবার আগে তো আমি ওয়ার্ক ফ্রম হোম জিনিসটার খুব এগেইনস্টে, ঠিক আছে? কারণ হয়তো এখন আমাদেরকে কম্পালশনে পড়ে করতে হচ্ছে ব্যাপারটা, বাট এটা এরপরে যখন সকাল 10টার সময় অফিসে রিপোর্ট করতে হবে, এরপরে যখন বিকেল 4টের সময় বেরোবে, এই হ্যাবিটটা যেটা গ্রো করে গেছে না, একটা ব্রেক নিয়ে নিই, একটা একটু স্নানটা করে আসি, একটু খাবারটা খেয়ে আসি, এই হ্যাবিটটা কিন্তু থেকে যাবে। কেন সুদীপ্ত, আমি তোমায় বলি, আমি যে বইগুলো পড়ি সেখানে বলে একটা হ্যাবিট গ্রো করতে 21 দিন টাইম লাগে, ঠিক আছে? যদি কোনো প্রেমিকার সাথে ঝগড়াও হয় আর তুমি যদি 21 দিন না কথা বলে থাকো, 22 দিন থেকে তোমার বডির ভেতরে রিকভারি সিস্টেম কাজ করতে শুরু করে, মানে তোমার কোথাও না মেকানিজম কাজ করতে শুরু করে দেয় যে হ্যাঁ তোমার একটা হ্যাবিট হয়ে গেছে, ইটস টাইম টু গো ফরওয়ার্ড উইথ ইট। ওয়ার্ক ফ্রম হোমে কিন্তু ঠিক সেটাই হলো। যদি ওয়ার্ক ফ্রম হোম ইজ আ সাকসেসফুল মডেল অফ ক্যারিং আউট ডে টু ডে অপারেশন, তাহলে লোকে এত 3-4 লাখ টাকা ভাড়া করে অফিস কিনতো না, ওয়ার্ক ফ্রম হোমই করে। মানে কারণ আইটি ইজ সামথিং দ্যাট ইউ ডোন্ট নিড টু বি প্রেজেন্ট ইন দ্যাট অফিস, বাট উই মেক আ অফিস ফর ডিসিপ্লিন, কারেক্ট? যে আসবে, পাঞ্চ ইন করবে, ওয়ার্ক টাইমটা কাজ করবে, এন্ড দেন you get paid for what you work for. এটা হচ্ছে যে ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, আইটি ইন্ডাস্ট্রি ইজ ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি। আইটি ইন্ডাস্ট্রি লাগে না, ওই চাপটা হয় না, বাট বাকি ইন্ডাস্ট্রি তো হয়। একদম ঠিক। আইটিতে ওয়ার্ক ফ্রম হোম ইজ পসিবল, তাও আইটিরা মেক্স দ্য বিগেস্ট অফিসেস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, বুঝতে পারছো তো? তাহলে দেয়ার হ্যাজ টু বি আ রিজন যে তারা এতটা খরচা কেন করে, টু ব্রিং আ ডিসিপ্লিন ইন দ্য কোম্পানি। সবার আগে এই হ্যাবিটটা যেটা তৈরি হলো মানুষের, করোনা তো 50 বছর ধরে চলবে না, কিন্তু অবশ্য মানুষ যা ব্যবহার করছে, রোজ দিন মদের বাইরে যা লাইন দেখছি, মানে অবাক হব না যদি নেক্সট 15 বছরে করোনা না যায়। মানে মানুষের কাছে মানুষ বলছে 2 দিন বেঁচে থাকি কিন্তু রাজার মতন বাঁচি, ওরকম একটা ব্যাপার। তো বুঝতে পারছে না, they are so fool. I will highlight a point in my show. What Sayan has said absolutely correct. They are so unaware and they are so fool. They are risking their life. They are bringing their life in risk. They are bringing their life in risk. They are bringing our life in risk. They are bringing their family's life in risk. And they are also a threat for the society right now. Those who are going out without any reason. Please continue. এটা হচ্ছে কি মোমেন্টারি হ্যাপিনেসের মতন, বলে কালকে মরে গেলে কি হবে, আজকে দুটো বোতল মেরে মরি, ওরকম একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। বাট হি ইজ নট গেটিং দ্য ফ্যাক্ট যে ওর ওই বেরোনোটার উপরে একটা 5 থেকে 6 লাখ লোকের অকুপেশন, তাদের বাড়িতে ছেলে মেয়েদের স্কুল যাওয়া এবং তাদের রাত্রের বেলার ভাতটা ডিপেন্ড করছে। মানে মানুষ এতটা সেন্টার হয়ে গেছে। শুধু ডিপেন্ড করছে না, সেটা শুধু ডিপেন্ড করছে না সায়ন, সেটা শুধু ডিপেন্ড করছে না। ধরে রাখ, আই এম টেলিং ইউ, একটা লোক করোনা নিয়ে এলো, তার ফ্যামিলিতে এফেক্টেড তো গেলই। ফ্ল্যাটটা যদি কেউ ফ্ল্যাটে থাকে, ফ্ল্যাটের যতজন আছে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে যেতে হচ্ছে বস। হোস্ট মানে কি বলতো না, এন্ড আনাদার থিং, এটার এফেক্টটা, আফটার এফেক্টটা আমি জানি। এটা তাদেরকে যেতে হচ্ছে কোয়ারেন্টাইনে, যেখানে তারা ছিল। বহু লোককে ফ্ল্যাট ছেড়ে যেতে হয়েছে। এখন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভালো কাজ করেছেন, বলেছেন হোম কোয়ারেন্টাইন, দ্যাট ইজ আ ভেরি ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ শি হ্যাজ টেকেন, হোম কোয়ারেন্টাইন করাটা। বাট আগে হোম কোয়ারেন্টাইন ছিল না, কোয়ারেন্টাইন সেন্টার ছিল। তো কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যখন যাচ্ছে, দেখুন এটা না পসিবল নয়। স্টেট গভর্নমেন্ট বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে ব্লেম করবেন না তার জন্য। অনেকজন এটাতে ব্লেম করেছে, ট্রল করেছে, ট্রল করবেন না, এটা ট্রলিং এর টাইম নয়। আপনাদেরকে সেন্সিটিভ হতে হবে। সেখানে গিয়েও কিছু লোকের করোনা হচ্ছে, সেখানে গিয়েও কিছু লোকের করোনা হচ্ছে। এন্ড
সেখানে গিয়ে যাদের করোনা হচ্ছে তার জন্য কিন্তু দায়ী এই একটা ফুল গাধা লোকের, আমি গাধা বলবো না, না ক্রিমিনাল বলবো সেটা মানুষ বলবে, আর তার যে বেরোচ্ছে। মানে আমি ডক্টর স্যারকে বলবো, ডক্টর স্যারও এটা মানে বোধহয় এগ্রি করবেন যে করোনা ইজ নট আ এনিমি যে যাকে হারিয়ে দিয়ে দেশ থেকে বার করে দেওয়া যাবে। লোকজন ভাবছে 30 তারিখের পরে লকডাউন উঠে যাবে, তো তারপরে আমরা 31 তারিখেই বেরোতে শুরু করে দেবো। মানে এটা কোনো বন্দুক পলা কোনো ভিলেন না যে যাকে মেরে অন্য দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিল। যদি পুরো দেশে minimum. Exactly. Correct. If there is one person in this entire country who has COVID-19 inside that person, and the worst part is asymptomatic হতে শুরু করে দিয়েছে COVID-19 এখন, মানে যতক্ষণ না হচ্ছে বুঝতেও পারবো না যে কিছু একটা হয়েছে। So let me get back to my topic. একটা কথা বলবো, আমি এখন বলছি না, পরে বলছি। পরে আমি যাব, আমি এর কাছে যাব, সায়নের কাছে প্রশ্নটা যাব যে সায়ন, what would be the GDP and economical condition of your restaurant industry? Because restaurant industry is the big industry, hotel industry, restaurant industry, obviously it's an important industry because it's not about only an individual, it's the people working behind you, serving you. They have families, they need the earning also, because for you might be having a big car, you might be having a big home. That person whom you have employed, that person has also taken an EMI. That person has taken some loan and has taken a small car, small home. So indirectly or directly, that person is dependent on you. So you will have to survive, then only that person can survive. Correct. That is my point. সবথেকে বড় ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে সেটা, if I survive, they survive. আমি একটা কথা বলি, a skill of a particular chef or a skill of a particular cinematographer is valueless without a producer's investment. Correct? Correct. যদি প্রোডিউসার কালকে ছবিতে টাকা না ঢালে তার আর্টটাই সে বোঝাতে পারবে না। সো প্রোডিউসারকে সার্ভাইভ করতে হবে টু ব্রিং মোর অ্যাক্টরস, টু ব্রিং মোর সিনেমাটোগ্রাফারস ইনটু দ্য প্লে। এটা একটা প্রোডিউসার কখনোই বলতে পারে না যে আমার টাকা চাই না, আমি লস করে সিনেমা বানাবো। একটা বানালো, দুটো বানালো, এরপর কবে? কেউ বলবে না। এটাই হচ্ছে গিয়ে সেম, এটাই পয়েন্ট। মানে একটা যদি লস হতে থাকে, আমি তো 10 টাকা দিয়ে 5 টাকা কিনতে পারবো না। আমি তো 10 টাকা রেখে 5 টাকা আনতে পারবো না। এটা তো তাহলে আমি মানে এটা কি হচ্ছে? My question is that if that happens, if that scenario comes when you can't maintain your staff, you have to say ki bye tata. That scenario is he's already there, I know. I'm asking you one thing. I am asking you, let me finish. If that scenario comes and you can't maintain your staff, then will they go for an alternative like making masks, making hand sanitizers and bagara for the survival? Because it's the war, it's the survival of the fittest right now. So what do you feel, Shan Chok? It's the survival of the most disciplined. আমি এটা বিশ্বাস করি, and the most disciplined is the most fittest. Correct? তো এটা আমি একটা কথা জিনিস বিশ্বাস করি যে সিচুয়েশনটা আসছে, তুমি সেটা খুব ভালো করে জানবে। I have been working my ass off to produce a film this year. মানে আমার 2020 ছবি বানানোর কথা, সব গল্প রেডি, সবকিছু রেডি, আমি সেখান থেকে ব্যাক আউট করছি। মানে যেই জায়গাটা আমার রেডি করা জায়গা, মানে যে ইন্ডাস্ট্রিতে এটা কি ফিচার না শর্ট? Is that a feature or short film? না ফিচার ফিল্ম, বড় ছবি। আমাকে তো তুই বলিসনি, আজকে তুই এখানে বলছিস, তোর সঙ্গে আমি দেখছি, পরে বুঝছি ব্যাপারটা। শোটা শেষ হোক, চলে গেল সব, ভিডিও সব চলে গেল, তো শোটা শেষ হোক, তোর আমি দেখছি মজা। এটা তুই বলে ফেলেছিস, তোকে আমি ধরছি। চল কন্টিনিউ। হ্যাঁ, তো এইখান থেকে আমি যখন ব্যাক আউট করলাম, মানে দেয়ার ইজ সিরিয়াসলি সাম প্রবলেম। আর আমি যেটা, আচ্ছা am I audible? Yeah, you are audible, please say. মানে আমি দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু। না দেখা যাচ্ছে, তোকে দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, প্লিজ কন্টিনিউ। তো এবার ব্যাপারটা কি হচ্ছে যে একটা দেখো, একটা জায়গায় একটু আমাকে নন ইমোশনাল হয়ে কাজ করতেই হবে, ঠিক আছে? ইফ উই ডোন্ট সার্ভাইভ, যদি আমাকে মানে আজকে যদি WDFA অর শাইন হোটেলস অর শাইন শিপিং অর সাসা ইনফ্রা, যে কোনো জায়গায় আমাদের যত ইন্ডাস্ট্রি আছে, যদি 150টা লোক কাজ করে, আর আমি যদি দেখি আমার ওখানে ওয়ার্কফোর্স হাফ করে দিতে হবে, সবার আগে তো আমি একটা কথা বলবো যে আমি যেটুকু স্যালারি দিতে পারবো তার উপরে যদি আমি লাস্ট 3 মাসের স্যালারি নেইনি, আমি হয়তো নেক্সট 2 বছর স্যালারি ছাড়া কাজ করবো, আমি তাও রাজি। কারণ বিকজ অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আই লাভ হোয়াট আই ডু। মানে এভরি মর্নিং এই দাদাও এটা মানে সেটা তো না বাট সেটা তো সবাই পারবে না সায়ন। আমি সেটাই বলছি it's not about me. আমি তোমাকে কেন বলছি why it is about me, because we have created a certain lifestyle, না ওই লাইফস্টাইলটাকে সার্ভাইভ করা খুব ইম্পর্টেন্ট।
সেখান থেকে একদম ব্যাক টু লাইনে নামতেও আমার কোনো অসুবিধা নেই। কেন? আমি যাদের টিম নিয়ে, যে আমাকে উপর দেখে যারা আমাকে টিমকে জয়েন করেছে, তাদের ভরসাটা রাখা আমার জন্য খুব দরকার। আমি আমাকে বাঁচানোর আগে ভাববো যে ওরা যাতে আগে বেঁচে থাকে, আমি কথা দিতে পারি, আমি সবসময় তারাও বিশ্বাস রাখে। আই এম দ্য লাস্ট পার্সন টু হ্যাভ দ্য ডিনার ফ্রম দ্য প্লেট। আই এম দ্য লাস্ট পার্সন। যদি সবার পেট ভরে তারপর যদি কিছু বেঁচে থাকে তাহলে আমি খাই, তার নয়তো আমি খাবো না। So this is the difference between, মানে this is the point when I will also include a point about Shayan. I know him for a long time. He's a very, very young, enthusiastic entrepreneur from Kolkata. It's really an honor to have you on board. And I will also mention the way he's growing his business, being an entrepreneur, is hats off to you, because at this age he could have said কি বাবা আমি কিছু করব না, আমি চাকরি করব বা আমি সিনেমা করব বা whatever. না, let me finish. But Shayan কিন্তু সেটা না করে, I know him, I'm not giving him the publicity or mileage in my show, but I'm telling the truth because it's the talking straight. আমরা সোজা কথা বলি। তো আমি ওকে নিজে দেখেছি how he has grown. ও কিন্তু একটা আউটলেট দিয়ে শুরু করেছিল, আজকে ওর অনেকগুলো আউটলেট। অ্যান্ড ও যে বলো না আমার লাস্টে খাবারটা যেটা বাকি থাকে সেটা আমি খাই, এটার জন্যই কিন্তু স্টাফেদের বা যারা ওর সঙ্গে কাজ করে তাদের একটা ইমোশনস আছে, ওর জন্য জান দিয়ে দেবে। এই জিনিসটা কিন্তু লোকেদের থাকে যখন মালিক যখন আমার সঙ্গে থাকে। কয়েকজন বলে বিজনেসে ইমোশনস চলে না, বাট আই ফিল বিজনেসে ইমোশনস যদি না থাকে বিজনেস কান্ট রান, বিকজ ইটস নট আ ওয়ান ম্যান শো, ইটস আ টিম শো। দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং ইন বিজনেস, ইটস আ টিম শো। আ লিডার, একজন পলিটিশিয়ান হোক, একজন বিজনেসম্যান হোক, একজন প্রেসিডেন্ট হোক, if he or she has to be a leader, then he or she will have to move with the mass, have to listen to the mass, have to think about those people, and then herself or himself. What do you say, Shayan? And আমি সেটাই বলবো, মানে আমি এটা বলতে পারি যে আগে আমি তোমাকে 10 টাকা দিতাম, এখন আমি তোমাকে 8 টাকা দিতে পারি। যেটা দাদা কিঞ্জল দা যেটা বললো যে আগে, মানে ফটোগ্রাফার দাদা যে বললো সমীর দা, যে আমি আগে হয়তো 10টা কাজ পেতাম, আমি এখন 7টা কাজ পাবো। আমিও সেটাই বলতে পারি যে আগে তোমাকে হয়তো 10 টাকা দিতে পারতাম, এখন আমার পকেটে 7টা টাকা আছে, তুমি 7টা টাকা নাও, কিন্তু যেদিন সিচুয়েশন রিল্যাপস করবে আবার আগের মতন, আমি আবার ফেরত 10 টাকাতেই ফেরাবো। পাক্কা। That is the positive thing. I will request all my audiences to listen to this, what Shayan has said, কি আমি এখন একটু কম টাকা দিচ্ছি বিকজ আমার অবস্থা খারাপ, আমার বিজনেস হচ্ছে না, বিজনেস ডাউন, বাট যেদিন ভালো হবে আমি কিন্তু অবশ্যই লোককে যেটা তার ন্যায্য টাকা সেটা আমি তাকে দেবো। ইট ইজ দ্য থিং, ইট ইজ দ্য হিউম্যানিটি, ইট ইজ এভরিবডি শুড থিঙ্ক লাইক Shayan. আমি আরেকটা পয়েন্টে Shayan's কাছে যাবো, এই সময় দ্য মেইন প্রবলেম, দ্য মেইন ক্রাইসিস ইজ মেনি ইন্ডাস্ট্রিজ. It's not about only cinema industry, it's not about our restaurant industry, but all the industries is facing a great problem. In fact, tourism industry, I was having a talk with Dadulda today. Dadulda এখন tourism industry ও আছে। So tourism industry is right now বুঝতে পারছে না 3 বছর কি হবে, so it is totally shattered. So according to you, being an entrepreneur, what do you feel a businessman should do? Should they or have some another options of businesses from where they can earn and survive the losing business? Correct. এটা তো সবসময় আমি যে গুরুগুলোকে ফলো করে এসেছি, starting from Warren Buffett to Robert T. Kiyosaki, everyone has said it's not about a business, it's about creating a second source of income. First source of income is always unreliable. কখন তোমার কার্ড বন্ধ হয়ে যাবে আর তুমি কি না খেতে পেয়ে মরে যাবে। সো একটা তোমাকে সেকেন্ড সোর্স অফ ইনকাম যত কমই হোক, বছরে যদি তোমার 10,000 টাকা, মাসে তোমার 1,000 টাকা হয়, ওই সেকেন্ড সোর্স অফ ইনকামটা তোমাকে এনশিওর করে রাখতেই হবে অ্যাট এনি কস্ট, যাতে when the first cards went, মানে তুমি লাইফ তো খুব আনপ্রেডিক্টেবল, যেরকম আমরা 1 বছর আগে কি 6 মাস আগে ভাবিও নি আজকে আমরা এরকম ভাবে এই কনভারসেশনটা করব, মানে সেটা খুব কনভারসেশনটা করছি। 6 মাস কেন, 3 মাস আগেও ভাবিনি, 3 মাস কেন, আমি তো মার্চেও ভাবিনি, আমি ভেবেছিলাম যেদিন কারফিউ জারি হয়েছে আমি ভেবেছিলাম যে এখানকার লোকেরা একটু ভদ্রসভ্য হবে, আমি কোনো মানুষকে কোনো কমিউনিটি হিট করছি না। আই এম টেলিং দ্য ট্রুথ। আমি এখন অবধি দেখছি লোকেরা রাস্তার মধ্যে বেরোচ্ছে, ঘুরছে, বাইক নিয়ে চালাচ্ছে, কেন চালাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। আই ডোন্ট নো। দুদিন বেঁচে নেই, একদম রাজার মতন বেঁচে নেই, তারপরে মরে যাই। তো তোমার মনে হয় Shayan যে তারা শুড হ্যাভ সাম আদার রিসোর্সেস অলসো? আই থিংক ইটস হাই টাইম। মানে এখন যদি ইফ ইউ লুক ফর অল্টারনেটিভ রিসোর্সেস, এখন কিন্তু টাফ হবে। কেন কি দাদা যেটা বললো, ক্লায়েন্ট এখন টাকা চাপবে। মানে আগে যদি দাদা একটা 10 লাখ টাকার একটা ক্যাম্পেইন করতো যে আমি 10টা লিডিং নিউজ পেপারের কভার পিকচার শুট করব,
হোর্ডিং পিকচার শুট করবো, ওরা কিন্তু এখন 10টার জায়গায় 5টা নিউজ পেপারে হয়ে যাবে। কেন? কারণ লোকের কাছে টাকা নেই। সন্দীপ দা, যেটা সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট, মানি। When people have 10 rupees, they can spend 1 rupee. সত্যি কি টাকা নেই? আমি এটাতে প্রশ্ন করব। I will ask you a question, সায়ন, সত্যি কি টাকা নেই? যারা মদের দোকানে লাইন দিয়েছে তারা কিন্তু গরিব লোক, যাদেরকে আমরা রেশন দিয়েছি। Point to be noted in my show, because it's talking straight, I will talk straight. যারা মদের দোকানে লাইন দিয়েছে তারা কিন্তু গরিব লোকও আছে, বড় লোকও আছে। বড় লোক বেশি লাইন দেয়নি, বড় লোক অর্ডার করে নিয়েছে হোম থেকে, তাদের কথা আমি ধরে নিলাম, ঠিক আছে, ফাইন। বাট যারা গরিব লোক, কেউ নিজের বাড়ির ছাগল বন্ধক রেখেছে। আমি অবাক লেগেছে, ছাগল কিভাবে বন্ধক দেয় আমি জানি না। ছাগল বন্ধক রেখেছে, গরু বন্ধক রেখেছে, নিজের বউয়ের আবার গয়না বেচে দিয়েছে। পয়েন্ট টু বি নোটেড। এইগুলো করার পরে তারা মদ কিনেছে উইথ 30% এক্সট্রা টাকা দিয়ে। হে বলেছে গো করোনা গো, মানে এটা কি? হোয়াট ইজ দিস? আমরা কোন জায়গায় আছি? অ্যান্ড তাদের জন্য কিন্তু একটা হিউজ মাস সাফার করবে। এই যে আমাদের লাইনটা পড়েছিল, আই এম নট ব্লেমিং গভর্নমেন্ট কিভাবে বুঝবে এটা? আজকে মানুষ যেখানে খাবারের জন্য লোকেরা ঘুরছে, মানুষ খেতে পাচ্ছে না, মানুষ বলছে আমাদের এই সমস্যা। আজকে রেশনের দোকানে দাঁড়াচ্ছে লোকেরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে। তুমি মদের দোকানে এরকম ভাবে পাগলের মতো লাইন দেবে, একে অপরের গায়ে ধাক্কি করে, মনে হচ্ছে উৎসব লেগে গেছে। হোয়াট ইজ দিস? শায়ন বলো। This is where illiteracy comes in. মানে এইটা তুমি বুঝতে পারছো পার্সেন্টেজটা ভাব না, হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ? মানে দিস ইজ দ্য, মানে আমরা তো মরে যাব তাদের জন্য। মানে এটা হচ্ছে এটা কারেক্ট। এটা ডক্টর কিঞ্জল উইল বি দ্য সাফারার। কারেক্ট। ডক্টর সাহেবদেরকে সাফার করতে হবে, তারা 40 দিন করে বাড়ি ফিরতে পারবে না, তারা হসপিটালে কাটিয়ে দেবে। কেন? কিছু স্টুপিড লোক মদের দোকানে তাদের নেশাকে সাইডে রাখতে পারেনি লাইফের থেকে। এর থেকে খারাপ এবং ইলিটারেট কাজকর্ম। কারণ আমি তোমাকে বললাম, এই যে মদের দোকানে জিনিসটা হলো, এটার জন্য লকডাউন আরো 1 মাস পেছবে। আরো 1 মাস পেছনে পরে আরো 3টে কোম্পানি বন্ধ হবে, আরো 4টে ফ্যাক্টরি বন্ধ হবে, আরো 4 জন মানুষ না খেতে পেয়ে মরবে, আর ওই 4 জনের জন্য আরো 40টা ফ্যামিলি মরবে। আমি একটা যা স্ট্যাটিস্টিক্স বলছি, যেটা হ্যাঁ, মানে সেটা হচ্ছে যেদিন ফার্স্ট খুলেছিল আর কি, ফার্স্ট যেদিন মানে ওয়াইন শপ গুলো খুললো, তার পরের দিনের যেটা স্ট্যাটিস্টিক্স, কারণ এই স্ট্যাটিস্টিক্স যারা বানায় তাদের একজন আমার পরিচিত আছে, তো তিনি বললেন যে এই উইদিন 24 আওয়ার্স এই আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা মোর দ্যান 400, যেটা কিন্তু ডকুমেন্টেড। সেটা কিন্তু ডকুমেন্টেড, রাইট? না, ডকুমেন্টেড নয়, উইদাউট ডকুমেন্টেশন বলছে। আর ডকুমেন্টেড যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওই 200 বা 150 এই রেঞ্জে আছে, এবং তার মধ্যে খবর তো আসে না, রাইট? তার মধ্যে 77 have died. And death rate is also high. এটার জন্য কিন্তু আমি বলবো within 24 hours. না, আমি বলি এটার জন্য কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে গভর্নমেন্টকে, মুখ্যমন্ত্রীকে ব্লেম করে লাভ নেই। আমি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলবো। উনি কিন্তু আজকে একটা খুব ভালো প্রকল্প অ্যানাউন্স করেছেন, 1000 টাকা যারা গরিব কৃষক মানুষ তাদের জন্য দিয়েছেন অনলাইনে। আজকে উনি কিন্তু নিজের তরফ থেকে যা করার করছেন। গভর্নমেন্টও কিন্তু এটা ফার্স্ট টাইম ফেস করছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোক, আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট হোক, তাদের সঙ্গে আমাদেরকেও কিন্তু কোঅপারেট করতে হবে। মানুষকে কিন্তু একটু অ্যাওয়ারনেসটা আনতে হবে নিজেদের মধ্যে। আমি যদি পুলিশের কথা, না আমি বলি একটা কথা বলি, কিঞ্জলের কথাতে আমাকে একজন ফেসবুকে লিখেছে, ট্রল করেছিল যে একটা জাতি 50 বছর বাদে সবাই নাকি লেখা হবে যে একটা জাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে শুধুমাত্র সকালবেলা বাজার করতে গিয়ে। আমি এটাকে নিয়ে আমি বলবো, বাঙালি শুধু জাতি নয়, আমি দেখেছি সল্টলেকে অনেক মারোয়ারি আছে, তারাও ওরকম ভাবে বাজার করছে। আমি জানি না, মনে হচ্ছে লাস্ট খাওয়া খাচ্ছে, মনে হচ্ছে খেতে পাবে না, মানে ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। মানে রেগুলার তো লোকেদের বাজারে যাওয়ার দরকার নেই, বাজারে মনে হচ্ছে বাজার টাইম নয়, বাজারে মনে হচ্ছে বেরোতে পেরে মনে হচ্ছে একদম পুরো মাথিয়া হয়ে গেছে। বিশ্বাস কর, আমি নিজের কথা বলছি, আমি লাস্ট মানে যেদিন থেকে লকডাউন হয়েছে 21শে মার্চের পর থেকে আমি এখন অব্দি মানে নিজের ছাদেও যাইনি, মানে সত্যি কথা বলছি, ভয় আতঙ্কে যাইনি, ছাদে অনেকজন গেছে। আমি একদিন যখন সকালবেলা হসপিটাল যাচ্ছি, মানে আমি যখন গাড়ি চালাচ্ছি, আমি তখন দেখতে পাচ্ছি যে একজন মানে ওই ফুলবাগানের যে বাজারটায় মানে মানুষজন এমন ভাবে রিয়াক্ট করছে যেন মনে হচ্ছে দুর্গাপুজো শেষ, লক্ষ্মী পুজো এসছে, দশমীতে বিজয়ের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, লক্ষ্মী পুজোর বাজার। মানে আমার এক্স্যাক্টলি ওটাই ফিল করেছি তখন। ডক্টর কিঞ্জল, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করে একটা ঘটনা বলবো যেটাতে মানুষের আরো জানতে সুবিধা হবে। উই হ্যাভ অল সিন কি আওয়ার অনারেবল পিএম সেড কি মোমবাতি জ্বালাও,
মোমবাতি জ্বালাও একটা বলেছিল, তো সেই মোমবাতি সৌমিকদা হাসছে, কারণ সৌমিকদা জানে আমি কি বলবো। সে মোমবাতি জ্বালাবার দিনে আমরা কিন্তু এটা দিওয়ালি দেখেছিলাম, কালী পুজোর মনে হলো সব মানুষ। না না আমি বলি কিঞ্জলদা মানে সৌমিকদা, আমি একটা কথা বলবো, উনিও কিন্তু বুঝতে পারেননি যে মানুষ এরকম। উনি কিন্তু একটা ভালো মোটিভ নিয়ে হয়তো বলেছিলেন মোমবাতিটা জ্বালাবে, কিন্তু সেটা হয়তো বেগরবাই হয়ে গেছে। ওনাকে এটা বোঝা উচিত ছিল, কিন্তু উনি বুঝতে পারেননি, সেটা দুর্ভাগ্য। অ্যান্ড সেটার জন্য কিন্তু বহু লোক এফেক্টেড হয়েছে। অ্যান্ড আরেকটা পয়েন্ট, ওই যে র্যালি করেছিল, আমি দেখেছিলাম ফেসবুকে মশাল নিয়ে কিছু লোক লিখছে, আমি না অবাক হয়ে গেলাম। ওটা অ্যাকচুয়ালি বোধহয় ছত্তিশগড় বা এমপিতে হয়েছিল, মোস্ট প্রবাবলি হতে পারে, যেখানেই হোক। কিন্তু আমার একটা বক্তব্য যে আপনাকে বলা হয়েছে নিজের বাড়িতে একটা মোমবাতি জ্বালান, তো আপনি মশাল নিয়ে কেন বেরোবেন? আর যেখানে ওরা যারা বেরিয়েছিল তারা কিন্তু আমার যতদূর দেখে মনে হয়েছিল দে আর বিপিএল লেভেল, মানে যথেষ্ট গরিব লোক। তারা কেন রাস্তায় বেরিয়েছে আমি বলতে পারলাম। হ্যাঁ, এন্ড আনাদার থিং, এখানে কিছু লোক আবার সেদিন আমি দেখলাম মোমবাতি জ্বালাতে বলেছিল, তারা নিজের বাড়িটাকে মোমবাতি দিয়ে সাজিয়ে ছবি তুলেছে, হ্যাঁ মোমবাতি লাগিয়ে। সে খুব ভালো, দ্যাট ইজ ফ্যান্টাস্টিক, আপনারা করেছেন, আমি আপনাদেরকে বলছি না খারাপ। কিন্তু এইটা করে আপনি ফেসবুকে লিখবেন না এই দেখ আমার বাড়িতে এত মোমবাতি আছে। এটা কিন্তু কম্পিটিশন মার্কেট চলছে। আপনারা নিজেদেরকে যে আপনারা ভারসাম্যহীন হয়ে গেছেন এটা প্রমাণ করবেন না ফেসবুকে বারবার। আর ফেসবুক কিন্তু এটা বিচার সভা নয়। কিছু কিছু লোক দেখেছি আমার এটা হয়ে গেছে বলে বুক চাপড়ে ফেসবুকে বিচার চায়। হোয়াট ইজ দিস? আপনি বিচার চাইবেন ফেসবুকে? কোর্ট আদালত পুলিশ কোথায়? আমি দেখেছি এগুলো সমস্ত রিয়েল ইনসিডেন্ট, তাই জন্য আমি বললাম। আমি ডক্টর কিঞ্জলের সঙ্গে যাবো, কিঞ্জলদা যেটা বলছিল। কিঞ্জলদা তুমি যেটা না ওটাই আর কি, যে মানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি যেটা প্রথম দিকে যেটা অ্যাকচুয়ালি যেটা ঠিক, মানে আমাদের জায়গা থেকে ডিসাইড করা হয়েছিল যে একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আমরা মেইনটেইন করব, কিন্তু সেটা সম্ভব মানে পুরোটা হয়নি বলবো না, কিছু অনেকটাই হয়েছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়নি। কারণ যে কোনো সরকার তারা একটা জিনিস ইমপ্লিমেন্ট করে, এবং আসলে মানুষ যদি নিজে সচেতন না হয় তাহলে যে সরকারই থাকুক এই সিস্টেমটাকে কোনোভাবে চেঞ্জ করা যায় না বা সম্ভব নয়। একদম মানুষ যদি নিজে সচেতন না হয় সেটা। আর আমি একটা কথা বলবো, বিং আ রেসপন্সিবল সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া, আমি একটা পয়েন্ট বলবো যে আমরা যারা মানুষ, এই সায়নের মতো মানুষ, সমিতদার মতো মানুষ, তোমার মতো, যে আমি বলবো ডাক্তারদের জন্য আমার অলওয়েজ রেসপেক্ট, বিকজ তারা এই সময় এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে তাদেরকে বেরোতে হচ্ছে অ্যান্ড ডাক্তাররা এফেক্টেডও হচ্ছে। তা আমার একটা বক্তব্য হচ্ছে আমরা কিন্তু লকডাউনটা মেনটেন করছি, বহু মানুষ কিন্তু মেনটেন করছে, তাদের জন্য হ্যাটস অফ, দে আর ডুইং ইট। আজকে আমেরিকা ইটালিকে দেখলে দে হ্যাভ far better infrastructure than us. We have all seen that. And what has happened to America? যারা আজকে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে এই কোভিড-19 কে সামলাতে পারছে না, দেশটাকে 12টা বাজিয়ে দিল। এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। ইকোনমিকে দেখতে গিয়ে তারা দেশটাকে বাঁচিয়ে দিল। অ্যাটলিস্ট আমরা কিন্তু অনেক রেসপন্সিবল সিটিজেন। আই উইল লাইক টু থ্যাঙ্ক আমি আসছি I will like to thank our CM and PM both, কি তারা কিন্তু লকডাউনটা ঠিক সময় করেছে, এটা একটা বড় পয়েন্ট। আমেরিকা কিন্তু লকডাউনটা একদমই তাই। আর আমেরিকাতে আজকে যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আমাদের যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটা থাকতো তাহলে আমি বলছি এখানে এরকম অবস্থা হতো না, এই নাম্বারও আসতো না। আমরা তো ডিপ প্রাইস আমার যেটা মনে হয় না, আমি সেটা জানি না সেটা সম্ভব হতো and also and also কিংকলদা না ইনফ্রাস্ট্রাকচার না, আমাদের পপুলেশন পপুলেশন। আমেরিকা অথবা যে কোনো ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে কোনো গভর্নমেন্ট রুল বাল করলে ওটাকে ভালো করে ফলো করা হয়। ইট ইজ ফলোড উইথ ফুল ডিসিপ্লিন এন্ড উইথ ফুল রেসপেক্ট, মানে ইট ইজ ফলোড। পিপল ওয়ান্ট টু ফলো হোয়াট দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু সে, বিকজ ইটস আ ইলেক্টেড বডি। আমাদের এখানে সেটা উল্টো হয়, আমাদের এখানে প্রতি মুহূর্তে আমরা সরকারকে চ্যালেঞ্জ করতে চাই। আমরা এটা বলে যে মানবো না, দেখি কি করে। তুমি যেটা বলছিলে কি করবি তুই আমাকে, আমি বেরোবো মাস্ক ছাড়া, হ্যাঁ আমি মাস্ক ছাড়া বেরোবো, একটু করতে পারলে। একটা খুব বেসিক জিনিস বলছি, এই যে মাস্ক পরাটা, মানে এই যে মাস্ক পরাটা, এই মাস্ক পরাটা অ্যাকচুয়ালি কি? মানে আমরা সবাইকে দেখছি মাস্ক পরে আছে, ঘরের মধ্যে মাস্ক পরছে, মানে যেটা একদমই উচিত নয়। মানে উচিত নয় মানে কি আমাদের দেশে উচিত, কারণ আমরা নিজেরা খুব একটা সচেতন নই। ধরুন আজকে যদি আমার মনে হয় যে আমি সিমটোমেটিক বা আমার একটা কিছু হচ্ছে, তো সেই ক্ষেত্রে আমার যে ড্রপলেটসটা বেরোবে, কিন্তু সেই ড্রপলেটসটা 6 মিটারের বেশি কিন্তু ট্রাভেল করতে পারে না, 6 মিটারের বেশি ট্রাভেল করতে পারে না। তো সেই জায়গা থেকে
যার মনে হয়েছে সে মাস্ক পরবে এবং যার মনে হয়েছে যে না আমার সে মাস্ক নাও পরতে পারে। কিন্তু আমাদের এই যে মনে হওয়া মানুষজন এই সংখ্যাটা খুবই কম যারা আত্মসচেতন নয় এবং মানে বাইরের মানুষজনের প্রতিও সচেতন নয়। তাই জন্য আমরা ইন জেনারেল মাস্কটা ব্যবহার করছি। বাইরের দেশে অনেক জায়গায় যারা সচেতন তারা কিন্তু সবাই সবসময় মাস্ক ব্যবহার করছে না। ঠিক, এটাও ঠিক কথা। কিন্তু এই যে সংখ্যাটা যেটা তুমি বললে ডক্টর কিঞ্জল, এই সংখ্যাটা কম, কিন্তু এদের জন্য কিন্তু মাস্ক একদমই কম, শুধু কম নয়, খুবই কম। But we are all getting affected. আমি আরেকটা পয়েন্ট বলবো আমার ডক্টর কিঞ্জলের কাছে, যে মানুষ এখন ডিপ্রেশনের শিকার হচ্ছে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন টু ইউ, ডিপ্রেশনের শিকার হচ্ছে বাড়িতে থেকে। স্লিপিং পিলস, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যে স্লিপিং পিলস এর কিন্তু এখন প্রচুর পরিমাণে ডিমান্ড বেড়ে গেছে। প্রচুর লোকেরা খাচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে, মানে নিচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে, যাই হোয়াট এভার, যেটা আপনারা বলতে চাই। তো এইটা একটা ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। অ্যান্ড এই ডিপ্রেশন থেকে তারা কিভাবে মুক্তি পাবে অ্যাকর্ডিং টু ইউ? সেকেন্ড থিং, এখন কিন্তু মানুষের পারচেসিং পাওয়ারও কমে যাচ্ছে ভীষণভাবে সব রকম জায়গায়। দ্যাট ইজ দ্য বিগ থ্রেট ফর আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি, ফর অল সর্টস অফ ইন্ডাস্ট্রি। এটা সায়নের ইন্ডাস্ট্রি, হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রি, সমীরদার ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের ইন্ডাস্ট্রি, সবার ইন্ডাস্ট্রি। তো এই দুটো কোয়েশ্চেন তোমার কাছে করলাম, আনসার করো প্লিজ। আনসার অ্যাকচুয়ালি যেটা ডিপ্রেশন হচ্ছে অনেকগুলো কারণে হচ্ছে। কারণ একটা কারণ যেটা আমি মানে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক যেটা বলছে সেটা হচ্ছে কিছু মানুষ কমপ্লিটলি নিজেকে এমন ভাবে লক করে দিয়েছে বাড়ির মধ্যে যারা বেরোতে পারছে না। আমি নিজে পার্সোনালি কয়েকজনকে চিনি যাদেরকে বেরোতোই, তারা কিছু কারণ থাক আর না থাক কিন্তু বেরোতো। এই যে মেন্টাল একটা ব্লকেজ তৈরি হচ্ছে বাড়িতে থাকার ফলে। হ্যালো, হ্যাঁ, আই ক্যান সি ইউ। হ্যালো ওকে, হ্যাঁ। তো সেই জায়গা থেকে এক ধরনের একটা ডিপ্রেশন তৈরি হচ্ছে। আবার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে অনেকের, এটা শুনতে খুব অড লাগলেও বাট ইটস ট্রু, যে অ্যালকোহল উইথড্রল হচ্ছে অনেকের। যারা ক্রনিক্যালি অ্যালকোহল নিতেন বা নেন, আমি এরকম অনেকজনকে চিনি যারা আমাকে ফোন করেছে যে মানে এর মানে এর আলাদা কি করতে পারি আমরা, মানে হচ্ছে, মানে ইটস ন্যাচারাল, মানে অ্যালকোহল উইথড্রল হচ্ছে। এবং তাদের জন্য একটা ব্যাপার, এবং যারা অলরেডি ধরুন মানে আমি বলছি ধরুন যারা কন্টিনিউয়াসলি সকাল 9টায় বাড়ি থেকে বেরোতেন, আইটি সেক্টরে যারা কাজ করতো, বা যারা টিচার, বা যারা ব্যাংক এখন খুলে দিয়েছে, বা এই ধরনের যারা এখন বাড়িতে কমপ্লিটলি বসে আছে, তারা প্রত্যেকেই একটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে থাকতো। তার ফলে কি হতো, আমাদের একটা যে সার্কুলেশন মানে বডিতে যে ব্লাড সার্কুলেশন সেটা একটা পরিমাণ ঠিকঠাক থাকতো। কিন্তু এখন বাড়িতে থাকার ফলে কি হয়েছে, আমাদের আমরা সকালে উঠছি, ব্রেকফাস্ট করছি, আবার বাড়িতে না, তাড়াহুড়োর থেকে বড় কথা হচ্ছে আবার বাড়িতে বসছি, হয় পড়াশোনা করছি, নয় ফেসবুক করছি, নয় হোয়াটসঅ্যাপ করছি, নয় মুভি দেখছি, জাস্ট একটা জায়গায় বসে আছি। তার ফলে কি হচ্ছে, আমাদের মেটাবলিজম সেটা খুব কমে যাচ্ছে। এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের পরিশ্রম কমে যাচ্ছে, আমরা সেই পরিমাণ এফোর্ট দিচ্ছি না। তার ফলে কি হচ্ছে, আমাদের রাতের যে ঘুমটা, তার ফলে কি হচ্ছে, আমাদের মানে র্যাপিড আই মুভমেন্ট স্লিপ হচ্ছে। তার ফলে কি মানে ঘুমোচ্ছি কিন্তু ঘুমটা চট করে ভেঙে যাচ্ছে, ঘুমটা সেই অনুযায়ী হচ্ছে না, এবং এটার অনেক স্টেজ থাকে। তো সেই জায়গা থেকে মানুষের মধ্যে স্লিপিং পিলসের একটা টেন্ডেন্সি দেখা দিচ্ছে। আমার মনে হয় যে কি উপায়, আমার মনে হয় মানে এটা মানে অনেক উপায় আছে। এবার এই উপায়গুলো যে যা নিজের মতো সুবিধা মতো বার করলে আমার মনে হয় বেটার হয়। তাও আমার মনে হয় কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা যেমন আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক সময় দিই, এই বলছে ও এই বলছে, এই হ্যানা ত্যানা প্রচুর কথাবার্তা আমরা নিজেরা শুনছি, আমরা নিজেদের মতো করে একটা মতবাদ বানাচ্ছি। সেই জিনিসগুলোকে খানিকটা যদি অ্যাভয়েড করা যায়, যদি আমরা একটু মোবাইলটা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখি, আমরা যদি একটু অন্যভাবে সময়টা কাটাই, আমরা যদি একটু রেগুলার এক্সারসাইজ করি, একটু যোগা করি, তার উপর এই জিনিসগুলো মানে একটু মেডিটেট করা, আর কিছুই নয়। মানে এই জিনিসগুলো যদি আমরা ইন জেনারেল সবাই জানে, কিন্তু মানে এটা আলাদা করে আমি বলছি তা নয়, কিন্তু এগুলো সবাই আমরা জানি। হ্যাঁ, আমি বলছি আমি নিজেই তো করি না, আমার হয়ে ওঠে না সব। হ্যাঁ, তোমার টাইম হয় না বিকজ ইউ হ্যাভ টু সার্ভ দ্য সোসাইটি এট দিস পয়েন্ট অফ ক্রাইসিস, রাইট? না, এক্স্যাক্টলি, মানে সেটাই, মানে সবাই সেরকম ওইভাবেই। কিন্তু আমাদের যদি এইটা করি, এবং অনেকে গান করছে, আবৃত্তি করছে, বলছে এত কিছু জন্ম নিচ্ছে, এত কিছু ক্রিয়েটিভিটি মানে সমালোচনা করছে, আমি এটা চাচ্ছি না। মানুষ
এনজয় করছে, ইটস গুড। আমি তো বলবো এরকম যত হবে, মানে এইভাবে তো মানুষ অ্যাটলিস্ট অত মদের দোকানে লাইন দিয়ে মদ কিনছে না, বাড়িতে বসে কবিতা করছে বা গান করছে। মানে একটাই রিক্রিয়েশন করতে হবে, আর মানুষকে নিজের মতো নিজের একটা জায়গা করে নিতে হবে। যেমন আমরা একটা চ্যাট শো করছি, আমি নিজেকে নিজের মতো করে ইনভলভ করেছি, আমার 10টা কাজ করছি, কোম্পানির কাজ দেখছি, ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছি। তো নিজেকে যতটা আমি ব্যস্ত রাখতে পারবো নিজের পজিটিভ কাজে, ততটাই আমি এই সমস্ত ডিপ্রেশন থেকে দূরে থাকবো, অ্যাকর্ডিং টু ডক্টর কিঞ্জল। আমি আরেকটা প্রশ্ন যাবো সায়নের কাছে। সায়ন, আর ইউ দেয়ার? সায়ন, এটা ডক্টর কিঞ্জলেরই প্রশ্ন হওয়া দরকার, বাট আমি তোর কাছে আগে যাব। সেটা হচ্ছে এই যে স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তার, পুলিশ বা যারা এখন এমার্জেন্সি সার্ভিস প্রোভাইডার, আমাদের এই সময় দাঁড়িয়ে আমরা দিনের পর দিন দেখছি কি তাদের উপরে পুলিশকে মারা হচ্ছে। রিসেন্টলি হাওড়া টিকিয়াপাড়া একটা ঘটনা ঘটেছে, পুলিশকে মারা হয়েছে। সাউথ 24 পরগনাতে পুলিশকে মারা হয়েছে। আমি পুরো কমপ্লিটটা করবো, তারপর বলবি তুই। তারপর হচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মী নিয়ে আমি একটা ঘটনা শুনেছিলাম, কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা নার্সের গায়ে যে মানে তাদেরকে একটা হয়তো রুমে রাখা হয়, তো যাদেরকে নিয়ে আসা হয় কোভিড-19 আক্রান্ত কিনা সেটা দেখার জন্য, কোনো একটা নার্সের গায়ে নাকি থুতু ছিটিয়েছে কিছু লোক যারা পেশেন্ট। ইয়েস, দিল্লিতে, ইয়েস কারেক্ট। তো এবার আমি এটা বলি, আমার যেটা সব থেকে অবাক লেগেছে, আমার একজন বন্ধু, তিনি একজন পুলিশেই আছেন, তিনি আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি সাব ইন্সপেক্টর, কোন থানা আমি বলবো না। তিনি ফোন করে আমাকে একটা কথা বলেছিলেন যে আমি রাত্রেবেলা বেরোচ্ছি, আমার একটা হেল্প লাগবে। আমি খুব সিরিয়াস হয়ে গেছি, বললাম কি হেল্প লাগবে বলুন, আমি কথা বলছি। বললো না, তোমার তো সবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক, অ্যান্ড ইউ অলওয়েজ ট্রাই ফর দ্য নিডি পিপল অ্যান্ড ইউ অলওয়েজ স্পিক ফর আস। তো আমি বললাম কি হেল্প? বললো আমি আজকে রাত্রেবেলা ডিউটি করতে যাচ্ছি, আমার ফ্যামিলির যদি কিছু হয়ে যায়, খুব পয়েন্ট, আমার যদি ফ্যামিলির কিছু হয়ে যায় তুমি একটু দেখো। দ্যাট ওয়াজ হিজ ভার্ডিক্ট। কতটা আমার দুঃখ লেগেছে আমি সেদিন রাত্রেবেলা নিজে বুঝতে পারছিলাম না আমি কি বলবো। সেকেন্ড ঘটনা আমরা দেখেছি আরজি করে একজন খুব কম বয়সী চিকিৎসক রিসেন্টলি উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে গেছে, উনি আত্মহত্যা করেছেন। তো আমি এই যে স্বাস্থ্যকর্মীর উপরে, পুলিশের উপরে ডেইলি বেসিসে মানুষ এটা করছে, হয়তো সেই কমিউনিটিটা খুবই কম। আই এম নট হিটিং এনি পার্টিকুলার কমিউনিটি। আমি এখানে জাতপাত নিয়ে কথা বলছি, আমি এখানে খুব একটা লজিক্যাল কথা বলছি যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল যদি 100-র মধ্যে 2জনও এই সমস্ত মানুষকে মারে বা হোয়াট এভার করুক, তাহলে কিন্তু এটা খুব বাজে একটা ইম্প্যাক্ট যাচ্ছে, এটা খুব বাজে একটা মেসেজ যাচ্ছে সোসাইটিতে। কেন যাচ্ছে? কারণ সেই যে স্বাস্থ্যকর্মী হোক, ডক্টর কিঞ্জল আছে স্বাস্থ্যকর্মী, আজকে ডাক্তার, পুলিশ আর যারা এমার্জেন্সি সার্ভিসে আছে, তারা যদি কালকে বলে যে আমরা সার্ভ করবো না, আমাদেরও ফ্যামিলি আছে ভাই, আমরা বসে যাবো। অলরেডি আমি শুনতে পাচ্ছি কিছু সিনিয়র ডাক্তার যাচ্ছে না, বিকজ দে আর অ্যাফ্রেড অফ করোনা ভাইরাস। ফার্স্ট অফ অল করোনা ভাইরাস নিয়ে, বিকজ প্রচুর স্বাস্থ্যকর্মী অ্যান্ড পুলিশ অফিসার কিন্তু ইনফেক্টেড হচ্ছে করোনা ভাইরাসের জন্য। হচ্ছে না, সিনিয়ররা টেনশন না। এক্স্যাক্টলি। তো মানে আমার এটা বক্তব্য, তারা যদি কালকে রিভোল্ট করে, একই সিনারিও, কোভিড-19 এর সিনারিও, তারপর যদি আমরা তাদেরকে মারি, তারপর তো তারা এমনিই বলবে যে আমরা করবো না কাজ। আমি হলে তো নিজে করতাম না। তাহলে আজকে যারা আমরা লকডাউন মেনটেন করছি, সমীরদার মতো লোক, সায়নের মতো মানুষ, আর যারা ডক্টর কিঞ্জল, তারপরে আর যারা আমার মতো মানুষ যারা লকডাউন মেনটেন করছি, তারা তো একটা বড় থ্রেটে এসে গেলাম। হোল পপুলেশনটা একটা থ্রেটে চলে এলো, কারণ আমরা কোনো কিছু পাবো না। হোয়াট ডু ইউ ফিল সায়ন চক্রবর্তী, প্লিজ সে। আমি দুটো ভিডিও বানিয়েছিলাম, একটা হচ্ছে গিয়ে আগের বার যখন ওর মাথা ফাটানো হলো, পরিবার মাথা যখন ফাটানো হলো, তখন একটা আমি ভিডিও বানিয়েছিলাম, সবার নিশ্চয়ই মনে আছে ব্যাপারটা, যে ইট দিয়ে একটা বিরাট বড় রিভোল্ট হলো, ডক্টররা স্ট্রাইকে চলে গেল, কি কন্ডিশন ছিল আমরা খুব ভালো করে জানি সেটা। সেখানে আমি ভিডিও বানিয়েছিলাম ঠিক 4 থেকে 5 দিন আগে, যখন 2 থেকে 1 সপ্তাহ হয়েছে বোধহয়, ইভেন দ্যাট ওয়েন্ট ভাইরাল, যে কি করে মানে আমরা একটা নির্লজ্জ জাতি, আমরা একটা অকৃতজ্ঞ, যেটা মানে এই অকৃতজ্ঞ ইজ দ্য রাইট ওয়ার্ড টু ইউজ ওভার হিয়ার। কালকে সত্যি যখন আমরা ঠিক হয়ে যাবে না সিচুয়েশন, 2 বছর পরে যদি আবার আমরা এই সিচুয়েশনে দাঁড়াই, আমরা সুযোগ পেলে ডাক্তারের মাথায় আবার ইট মারবো। তুমি চ্যালেঞ্জ করে লিখে নাও জিনিসটা, আমরা এত অকৃতজ্ঞ, আমরা সব ভুলে যাই। আমার মনে হয় তাদের জন্য একটা ল করা উচিত। আমি জিনিসটা কমপ্লিট করে নেই, তারা যদি কিছু করে তাদেরকে ইমিডিয়েটলি কিছু করা হোক। ডক্টরদের এই হিপোক্রিসি ওতটা নিয়ে না, আর এটাকে ভাউচ অন করা যাচ্ছে না যে তোমরা তো ওত নিয়েছিলে, তোমরা যে কোনো রিলিজিয়নের যে কোনো মানুষকে আন্ডার যে কোনো সার্কামস্টান্স সার্ভ করবে। কারেক্ট মি ইফ আই এম রং ডক্টর।
তো এই জিনিসটাকে নিয়ে আর না বাড়াবাড়ি হচ্ছে, এটাকে এবার উইকনেস ভাবছে লোকের। আমি একটা কথাই বলবো, প্রতিটা ভিডিও শেষেই আমি একটা জিনিস করেছি, আমি অ্যাজ দ্য ইউথ অফ দ্য এন্টায়ার নেশন আমি হাত জোর করে ক্ষমা চেয়েছি ওই প্রতিটা মানুষের কাছে যারা আজকে, আমরা যখন এই চ্যাট শোটা করছি বাইরে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে কিছু মানুষ, আমরা যখন এই চ্যাট শোটা করছি কেউ কিন্তু অপারেশন থিয়েটারের নিচে কিনিগোলা জল আর পাউরুটি খেয়ে বেঁচে আছে, কেন তাদেরকে এবার আবার টেস্টে ঢুকতে হবে? আমরা যখন এই চ্যাট শোটা করছি এবং আমরা গান বাজাচ্ছি, রবীন্দ্রসঙ্গীত সেলিব্রেট করছি, পুরো পৃথিবীতে কিন্তু লাখ লাখ মানুষ বেঁচে আছে তাদের ফ্যামিলিকে না দেখে, তাদেরকে আমরা ডক্টরস এবং নার্স বলছি, তাদেরকে আমরা পুলিশ বলছি, তাদেরকে আমরা গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল বলছি। আমরা সিএম পিএম এর দিকে গালাগালি এবং নোংরা ভাষা ছুটতেই পারি, আমরা এটা জানি না নবান্ন এবং নর্থ ব্লকে এই মুহূর্তে কি হচ্ছে। আমাদের বাড়িতে 4 জনের মাথা সংসারের ভার যখন মাথার উপরে এসে পড়ে, আমরা ভাবি বাবারে 3 জনের মাথার ভার, আমি এবার কি করবো, চাকরি নেই। একটা ভদ্র মহিলা 15 কোটি মানুষ আর একটা ভদ্রলোক 130 কোটি মানুষকে টানছে। দিস ইজ নট আ ম্যাটার অফ জোক। যদি মানুষটা কিবোর্ডের পেছনে বসে ভাবে যে ফেসবুকে 4টে কথা লিখে দিলাম, 2টো ক্রিটিসিজম করে দিলাম, ডক্টরদেরকে মানে যা ইচ্ছা তাই বলে দিলাম, যে মানে থুতু ছিটিয়ে দিলাম, আমরা এটা শর্ট লেগেও দেখেছি, একজন পুলিশকে একজন ভদ্রমহিলা থুতু ছিটিয়ে মেরেছে। আমি বিশ্বাস করি তাদেরকে মানব সমাজের রাখার কোনো দরকার হয় না, তাদের এগেইনস্টে নন বেলেবল অফেন্স দেওয়া উচিত এবং এমন একটা এক্সাম্পল করা উচিত, এই কাজগুলো করার আগে নেক্সট টাইম তারা ভাববে এই, কারণ যে মানুষগুলো কাজগুলো করছে না তাদেরকে টাকা দিয়ে মুহূর্তে কেনা যায় না, তারা কিন্তু 500 টাকা পার পেশেন্ট বেশি করে নিচ্ছে না, তার হচ্ছে আমরা যদি 2 ঘন্টা বেশি কাজ করি হয়তো 3টে মানুষ বেঁচে যাবে। আরে বাবা, তারা আজকে লাইফ রিস্ক করে, তারা তো আজকে পুলিশ হোক বা স্বাস্থ্যকর্মী হোক বা ডাক্তার হোক, তারা তো এই টাকাটা ভোগ করারও টাইম পাচ্ছে না। কোথায় রাখবে টাকা? টিকিয়াপাড়ার অবস্থাটা দেখেছো? আমি তোমাকে এটাই তো বলছি, there is a certain amount of people who gets immense joy in going against the government. Immense joy. মজা পায়, আমি জানি না সেটা কেন মজা পায় বা কেন করে এই জিনিসটা। স্টেট, সেটা ন্যাশনাল, সেটা WHO, সেটা সেন্ট্রাল, যেটা যে কোনো ইন্টারন্যাশনাল বডি who has some power to bind rules, তারা বলছে আমি মানব না। law has to be imposed there and they will have to go in an unbailable। আমি বলছি ওদের কিন্তু বেরোনোর কোনো মোটিভ নেই, যেহেতু তুমি বারণ করেছো তাই আমি বেরোবো। তারা হচ্ছে সেই বাচ্চাগুলোর মতন, যখন মা বাবা বলবে যে তুমি লুকিয়ে সিগারেটটা খাবে না, তারা ঠিক বন্ধুদের সাথে গিয়ে 3টে টান মেরে আসবে। কেন? কারণ বাবা মা বারণ করেছে। বাবা মা যদি বারণ না করতো ওরা কিন্তু গলি থেকে সিগারেটের টানটা মারতো না। বাবা মা বারণ করেছে তাই, কেন বারণ করবে? আমাকে বারণ করার কে? জানে আমি কে, আমি মারবো টানটা। এই জিনিসগুলোর জন্য এটা হচ্ছে। আর আমি বিশ্বাস করি না, আমি আরেকটা পয়েন্ট সায়ন আমি হাইলাইট করবো। রিসেন্টলি এটা ঘটেছে, আমি 3টে ঘটনা বলছি, এটা শুধু সায়ন নয়, ডক্টর কিঞ্জল অ্যান্ড অবভিয়াসলি সমীর দাও বলবে। আমি সমীর দা থেকে শুরু করবো, তারপর সায়নের কাছে যাবো, ডক্টর কিঞ্জলের কাছে যাবো। সায়ন বলেছে, এবার আমি সমীর দার কাছে যাব। মানুষ কি সত্যি নিজের মনুষ্যত্বটা হারিয়ে ফেলছে? 3টে ঘটনা আমি বলছি। আই এম টেলিং 3 ইনসিডেন্টস। একজন পুলিশ অফিসারের করোনা হয়েছিল, আমার নাম নেওয়ার দরকার নেই, সে পুলিশ অফিসারের করোনা হয়েছিল অ্যান্ড সে করোনা হওয়ার পরে সে তার নিজের বাড়িতে ফেরার চেষ্টা করে। খুব পয়েন্ট, তার ফ্যামিলিকে কিন্তু কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে, তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সোসাইটি থেকে বলেছে আপনার করোনা হয়েছে, আপনাকে ঢুকতে দেবো না। ফার্স্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট, খুব লজিক্যাল, ভাবতে হবে যে সোসাইটি এদেরকে ঢুকতে দিচ্ছে না তাদের যে কাজকর্মগুলো কি সেটা আমাকে হাইলাইট করতে হবে। লেট মি হাইলাইট দ্যাট পয়েন্ট। খুব পশ একটা জায়গায় ফ্ল্যাট, সাউথ কলকাতাতে, বড় অ্যাপার্টমেন্ট, তাদের প্রচুর টাকা, বৃহত্তর ব্যাপার স্যাপার। তারা কি করেছে, তার বাড়ির যে মেড যে কাজ করে 24/7, শাওন শুনছিস তো কথাটা? তার বাড়ির যে মেড যে 24/7 কাজ করে, তার জ্বর হয়েছে। তাকে রাত্রেবেলা লিটারেলি স্ক্রুড হার আউট, বাড়ি থেকে বের করে দিল, খাবারটা পর্যন্ত দেয়নি। সারা রাত বৃষ্টি হয়েছিল কিছুদিন আগে, তো সারা রাত বৃষ্টির মধ্যে সেই মেডটা থরথর করে কেঁপেছে বস্তি এলাকা। খুব পয়েন্ট, স্লাম এরিয়া যাদেরকে আমরা বস্তি বলি না, যাদেরকে আমরা স্লাম বলি, তারা রাত্রেবেলা তাকে খাবারটা অন্তত প্রোভাইড করেছে, সে কিন্তু খাবারটা পেয়েছে তাদের কাছ থেকে। পরের দিন COVID-19 ওয়াজ নেগেটিভ বাট নিউমোনিয়া ওয়াজ পজিটিভ ফর দ্যাট মেট। আবার আরেকটা ঘটনা বলি, সোসাইটিতে আরেকটা ঘটনা ঘটেছে, একটা ফ্ল্যাটে একজনের জ্বর হয়েছে, জ্বর, COVID-19 কিন্তু তার হয়নি, জাস্ট জ্বর হয়েছে। তাকে সোসাইটির লোকেরা বলেছে আপনাকে বেরিয়ে যেতে হবে, না বেরোলে আমরা আপনার উপরে অ্যাটাক করব। দ্যাট ওয়াজ দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ। অ্যান্ড সব থেকে বড় ব্যাপার,
তাকে বের করে দেওয়া হয়, COVID-19 তার নেগেটিভ বেরোয়। যদি তার COVID-19 পজিটিভও হতো, এটা তো ব্যবহার নয়। একজনের সঙ্গে তো আমি এই বিহেভটা করতে পারি না যাকে আমি এতদিন ধরে চিনি। আমার লাস্ট ইনসিডেন্ট, একজন নার্স, একজন স্বাস্থ্যকর্মী, সে 15 দিন অ্যাপেলোতে ছিল, অ্যাপেলো ক্লিনিক্যাল হসপিটালে। আমাকে ফোন করে বলেছিল আই নিড আ হেল্প। আলাম কিরকম হেল্প? বলছে আমাকে না কোনো বাড়ি ভাড়া আমি পাচ্ছি না এরিয়াতে, সল্টলেক এরিয়াতে সে কোনো বাড়ি ভাড়া পাচ্ছে না, কারণ সে নার্স, সে হসপিটালে যাচ্ছে। আমি একটা জায়গায় ফোন করে তাকে ঢুকিয়ে দিই। এখন সে যে ভাড়া দিচ্ছে, সে বলেছে আমাকে আমার যদি ফ্যামিলির কিছু হয়ে যায় আপনি কিন্তু রেসপন্সিবল থাকবেন, আপনি আপনার পাওয়ার দেখিয়েছেন। আমি একটা কথা তার উদ্দেশ্যে বলবো, যে স্বাস্থ্যকর্মীটা রাত দিন নিজের জানকে বলি দিয়ে বা বলির সামনে রেখে মানুষকে সার্ভ করছে, তার জন্য আমরা এইটুকু তো মনুষ্যত্বটা দেখাতেই পারি। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা কি কোথায় পৌঁছে গেছি? আমরা কি এতটাই নিজেদের আত্মকেন্দ্রিক মানুষ? আমরা কি নিজেদেরকে নিয়ে এতটাই ভাবি যে এইটুকু আমরা সোসাইটির কথা ভাববো না? আজকে করোনা এসে কিন্তু বারবার আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে যে আমাদেরকে এক হতে হবে, আমাদেরকে কিন্তু সোসাইটির পাশে দাঁড়াতে হবে, নয়তো কিন্তু আমরা বাঁচতে পারবো না। এটা কোনো গভর্নমেন্ট, কোনো প্রশাসন কিছু করতে পারবে না। আমি বলেছি সেদিন যে ব্লকে ব্লকে একজন কাউকে দিয়ে দাও রেসপন্সিবিলিটি, যারা সেই এরিয়ার যারা আছে তাদের খবর নেবে, তাদের কি হচ্ছে অবস্থা, তাদের কোনো কিছু হেল্প লাগবে কিনা। এটা কোনো পলিটিক্যাল এজেন্ডা দিয়ে বলছি না, এমনি নর্মাল করতে পারে মানুষ, যদি মানুষ চায়। মানুষ এখন অনেক ফাঁকা, কারো কোনো কাজ নেই, খুব ফাঁকা আছে, যারা এখন ঘুমিয়ে খেয়ে ফেসবুকে লিখে বেড়াচ্ছে যে কাজ নেই, ডিপ্রেশনে ভুগছি। আমি তাদের জন্য বলবো, ডিপ্রেশন কাটাবার জন্য অন্তত এইটুকু একটা সোশ্যাল ওয়ার্ক করুন। 3টে মানুষকে যদি আপনি আপনার প্রতিবেশীতে সার্ভ করেন না, অনেক বড় কাজ হয়। একটু ভেবে দেখুন, এটা আপনারা করতে পারেন। সমীরদার কাছে যাবো। সমীরদা প্লিজ বলো। এখন ঘটনাটা, এটা ঘটনা ঘটছে, খুবই খারাপ ঘটনা। যেটা হচ্ছে সত্যি কথা, আজকের মানুষ আমরা মনুষ্যত্বটা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের, মানে অনেক জনের ক্ষেত্রে থেকেই মনুষ্যত্বটা বেরিয়ে গেছে। আজকে আমরা সম্পর্কের যে মূল্যবোধটা হারিয়ে ফেলেছি, আমাদের অনুভূতিগুলো আস্তে আস্তে কাজ করছে না, আমরা অনেকটা যান্ত্রিক হয়ে গেছি। সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আমাদের এই যে অনুভূতিগুলো বা এই আবেগগুলো কোথাও কাজ করছে না, বা কোথাও অন্য কিছুর ভারে চাপা পড়ে যাচ্ছে, সেটা অর্থনৈতিক হোক বা সামাজিক হোক, অন্য কিছু হচ্ছে। সেই ক্ষেত্র থেকে কিন্তু আমাদের এই স্বার্থপর অর্থনৈতিক, আমি মনে হয় সমীরদা অর্থনৈতিক বোধহয় নয়, কারণ আজকে যে স্লাম এরিয়াতে গিয়ে সেই অর্থের প্রাচুর্য হয়ে যাওয়াতে কি হয়, একটা মানুষের না হেয়বোধ চলে আসে, মানুষের প্রতি দরকার নেই, আমার তো আছে, আমি আছি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর যেটা স্লাম এরিয়া বা এরা কিন্তু মানে মানুষের সাথে টাচে থাকে, রিয়েল টাচে এরা আছে, এরা ফিল করতে পারে, এদের মধ্যে রিলেশন বোধটা আছে, কারণ এরা তো নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি লিড করেন, এরা কিন্তু একসাথে অনেকেই থাকে, সেখানে তাদের মধ্যে এই জায়গাটা কাজ করে। সেই জন্য তারা অনেক বেশি মানে এইসব জায়গায় অনেক বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে, যেটা করতে পারি, যেটা আমরা অনেকেই ভাবি না বা ভাবতে পারি না, বা অনেকে ভাবলেও জোর করে আমরা কি করি, এড়িয়ে যাই। ঠিক আছে, মানে পাশের বাড়িতে একটা কথা আছে না, প্রচলিত কথা আছে না, আপনি বাঁচলে বাপের নাম, অনেকজন বলে। বলছি তো, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে শোনো না সমীরদা, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কিন্তু আপনি বাঁচলে বাপের নামটা নয়, করোনা কিন্তু শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। আমি কথাটাই সেটা বলছি। আগে কি হতো, যদি পাশের বাড়িতে একটা গন্ডগোল হতো, দেখতাম যে মানে পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠরা গিয়ে সেটা সামলাতো। আজকে কি হচ্ছে, একটা শুনলে জানলাটা লাগিয়ে নিলাম, মানে আমি ওখান থেকে অ্যালুপ হয়ে গেলাম, নিজেকে অ্যালুপ করে নিলাম। তারপরে তো সচেতনা বোধ একটা বিরাট ব্যাপার হচ্ছে। আজকে এই যে করোনা নিয়ে এত সব ঘটনা, এগুলোর মধ্যে মানুষের মধ্যে সচেতনতা একবারেই নেই। আজকে মানুষ মাস্ক করছে, অর্ধেক ক্ষেত্রে বাজারে গেলে দেখা যাচ্ছে পুলিশের ভয়ে মাস্ক করে, যেমন পুলিশের ভয়ে হেলমেট পরতো, সিট বেল্ট পরতো, আজকে পুলিশের ভয়ে সে মাস্ক করছে। সেখানে কিভাবে এটা সম্ভব? মানে তার মধ্যে সে ভয়টাই নেই যে করোনা, আদার্স এই ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর মতো তার কাছে আরেকটা জিনিস, সে যে তার কাছে এই ভয়টাই নেই। নিজের জন্য ভাবছে না, সোসাইটির জন্য ভাবছে না, শুধুমাত্র পুলিশ আমাকে মারবে সেই জন্য পড়ে। ব্যাপারটা হচ্ছে তার সেই সিরিয়াসনেসটা বা সেই সচেতনতা তার মধ্যে নেই বলে সে ভাবছে না, ভাবতে পারছে না। কেন আজকে পুলিশের জন্য মাস্ক করতে হবে, পুলিশ ঠেঙ্গাবে তাই মাস্ক করছে, এটাই তো গন্ডগোল। পুলিশ মারবে তার জন্য বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না, কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোনোর করোনার জন্য বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে তা নয়, বাইরে পুলিশ পহরা আছে এই জন্য বেরোচ্ছে না। তো এইসব মানুষকে নিয়ে তো এতজন, মানে এই 140 কোটির দেশে তো এরকম মানুষ থাকবে। তার জন্য কি হচ্ছে, সেই আলুর বস্তার মতো একটা পচা আলুর জন্য বাকি সব আলু পচে যায়। একদমই ঠিক বলেছে। আমি সায়নের কাছে যাবো। সায়ন, এই কথাটার পার্সপেক্টিভটাতে যেটা
is human beings we are losing our humanity? What do you feel? আমরা কি আমাদের মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলছি? মানে তোমার এক্সেপশন তো সব জায়গাতেই থাকবে ব্যাপারটা, মানে আমাদের ইউটিউবে, আমি শেষ করতে দাও, ইউটিউবে যেখানে জানাগানা মানাহাতি আপলোড করা আছে সেখানেও প্রায় 83 মিলিয়ন ভিউজে 15,000 ডিসলাইক, মানে সেই তুমি 15,000 মানুষকে কি বলবে, মানে তাকে, আর যদি ন্যাশনাল অ্যান্থেমে 15,000 ডিসলাইক করতে পারে কিছু মানুষ অমানসিক বেরোবে না, মানে দ্যাট ইজ রং ফর আস টু এক্সপেক্ট দ্যাট এভরিওয়ান উইল বি সেম, কারেক্ট? যদি সবাই সেম হতো তাহলে মদের দোকান খুললো, মানুষ বলতো যা খোলার খোলো, আমরা যাবো না, সব সুস্থ হবে তারপর যাবো। তো এবার জিনিসটা কি হয়েছে সন্দীপ দা, আই থিঙ্ক পুরো খেলাটা তো মার্কেটিং এর খেলা, ইটস আ গেম প্লেড বাই। আমার মনে হয় কি যে মার্কেটিংটা করোনার হয়েছে সেটা ইজ আ ভেরি রং ওয়ে অফ মার্কেটিং, ঠিক আছে? আমার না মনে হয়েছে যেই আমি ফেসবুকটা খুলি অথবা সোশ্যাল মিডিয়াটা দেখি, অথবা ম্যাক্সিমাম যেহেতু আমি তো ফেসবুক করি না, আমার পিআর টিমটা দেখতো, আমি রিসেন্ট সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাক্টিভ হওয়া শুরু করেছি। তো আমি যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা ছুটি ছুটি মনোভাব না, এটা করোনার সাথে লেগে 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 এসছে, আলাদা আলাদা হচ্ছে, একদম রাইট, ইউ আর এক্স্যাক্টলি, রান্না করছে একটা অনেক দিন পরে বাবা 22 বছর পরে একটা লম্বা 2 মাসের ছুটি, ওরকম একটা মানে একটা মার্কেট। কালকে আমি শুনছিলাম, মানে কালকে আমি সন্ধ্যেবেলাকে আমাকে বাজারে যেতে পারে, তো সেখানে আমাকে আমার পাশে একজন বলছে যে একজন আরেকজনকে বলছে, দাদা চলো ক্যারাম তো সাজিয়ে ফেলেছি, অনেক চলে এসছে, তুমি আসনি কেন? মানে ব্যাপারটা না কিঞ্জল একটা খুব ভালো পয়েন্ট বলেছে, মানে ক্যারাম সাজিয়ে ফেলেছি, দ্যাট ইজ অলসো আ গ্যাদারিং, ওখানে তো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন করে কেউ কিছু করবে না, হলিডে কাটাচ্ছে, মনে হচ্ছে উৎসব হয়ে গেছে, আমি অবাক লাগছে, ভয়টা থাকছে না তো মানুষের মধ্যে যে ভয়টা যে ক্যারাম খেলতে যাব গ্যাদারিং। আর একটা ব্যাপার, এটা যারা যারা দেখছে আমি তাদেরকে একটা উদ্দেশ্য বলবো, এই যে আপনারা এটা করছেন সেটা হয়তো সংখ্যাটা খুবই কম, আপনাদের জন্য আমরা এফেক্টেড হচ্ছি, খুব ভালো কথা, আমাদেরকে আপনারা এফেক্টেড করে খুব ভালো থাকছেন। এই সংখ্যাটাই যে একটু আগে সায়ন বললো, জনগণ মনতে যদি 15,000 ডিসলাইক পড়ে তাহলে আর আমাদের কিছু বলার নেই ওই সংখ্যাটাকে নিয়ে, কিন্তু আপনাদের জন্য আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, আপনারা আপনাদের কিন্তু ফ্যামিলিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছেন, আপনারা নিজেদের কথাটা ভাবুন, ভেবে কিন্তু এটা করবেন না, আপনারাও মরছেন, কিন্তু সেই বোধটুকু এখন আনুন, এই যদি বোধ না আনেন এই সময় দাঁড়িয়ে তাহলে কিন্তু খুব বড় একটা সংকটের সম্মুখীন আপনাদের জন্য আমরা সবাই হচ্ছি। শায়ন প্লিজ কন্টিনিউ। না, আমার যে ব্যাপারটা মনে হলো সেটা হচ্ছে কি, দিস হ্যাজ বিন মার্কেটেড ইন আ ভেরি রং ওয়ে। থাপ্পড়টা কবে পড়বে জানো তো? যবে করোনা পুরো বাড়িতে হবে, না যখন নিজের বাড়িতে হবে। আমি বলছি করোনা তো ধরো সবাই বুঝলো যে ম্যাক্সিমাম লেভেলটা হচ্ছে মৃত্যু, ঠিক আছে? The economic crisis that's coming post the COVID-19 phase will be worse than the 1920 and the 2008 great crashes, ঠিক আছে? will be worse, মানে WHO আমাদেরকে 19 কোটি নাম্বার দিয়েছে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটের, আমার মনে হচ্ছে that will spike up to around 22 crores, around 2.2 billion, ঠিক আছে? আমার যেটা মনে হচ্ছে 22 মিলিয়ন। তো একটা 130 কোটি দেশে যদি 15 কোটি আনএমপ্লয়েড হয়ে যায়, ইনটু তুমি 2 করে নাও কি 3 করে নাও, মোটামুটি 45 কোটি লোকের বাড়িতে চাকরি থাকবে না। আমরা তবে বুঝতে পারবো সেটা যবে গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার করবে এইবার করোনা শেষ, তোমরা যত ইচ্ছা মদ খাও, পার্টি করো, তোমরা আনন্দ করো, মানুষ বেরিয়ে দেখবে পকেটে তো পয়সা নেই। আমরা যদি একটু সচেতন হয়ে যেতাম, লকডাউনটা 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে হয়ে যেত, আমরা যদি একটা ধর্মস্থানের নাম করে যদি আমরা এক জায়গায় গিয়ে জমা না হতাম, লকডাউনটা তাহলে 15 এপ্রিলে উঠে যেত। খুব ভালো পয়েন্ট। 3000 লোক যদি এক জায়গায় গিয়ে জমা না হতো, আমরা ওই 15 দিনের মধ্যে জিনিসটাকে হারিয়ে দিতাম, কারেক্ট? আমাদের পকেটটা খালি হতো, চাকরিগুলো হয়তো বেঁচে যেত। একদম পুরো জিনিসটা যেটা হলো সন্দীপ দা, দ্যাট ইজ দুটো জিনিস, ওয়ান মার্কেটিং ফল্ট, আমরা উই আর মার্কেটিং উইজার্ডস, মানে তুমি সেটা জানবে, মানে একদম জানি, সেল এয়ার, আমরা হাওয়া বিক্রি করে দিই। তো এটা হচ্ছে গিয়ে মার্কেটিং ফেল, বিরাট বড় একটা। স্টারসরা কি করছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত, কালকে রবীন্দ্র জয়ন্তী সেলিব্রেট হয়েছে, সবাই বাড়িতে সেজে নেচেছে, আমি ওটা অবাক হয়ে গেছি, আমি জাস্ট অবাক। আমি এটা নিয়ে না আমি অ্যাকচুয়ালি ওটাই আর ব্যাপার যে সবাই ভাবছে যে আমরা একটা ছুটি কাটাচ্ছি। ডক্টর কিঞ্জল, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করে বলবো, শায়ন এটা বলেছে, ডক্টর কিঞ্জল আর সমীর দাকে কিছু বলবে না, বাট আমি যদি এখন এটা নিয়ে বলি, আমি ভেবেছিলাম এটা নিয়ে বলবো যে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে সবাই সুন্দরভাবে সেজে বলবে, আমরা কি এইটুকু কিছু করার আমাদের রাইট নেই, আমরা কি করতে পারি না? তাহলে তো আমি বিরাট জায়গায় খারাপ হয়ে গেলাম তাদের কাছে, তাই আমি মুখটা বন্ধ রেখেছি, ভাই তুই যা ইচ্ছা কর, তোর ব্যাপার, তোদের ব্যাপার, ইট ইজ আপ টু ইউ। আমি এটা আমিও করেছি। সেকেন্ড,
আমিও করেছি এগুলো বাড়িতে। আমি কেন করেছি? বিকজ আমি যে ইনফরমেশনটাকে নিজের ভেতরটা ফিডিং করছি মিডিয়া থেকে, দ্যাট হ্যাজ টোল্ড মি যে হ্যাঁ ইটস ওকে, বাড়িতে থাকো, সুস্থ থাকো, ইচ্ছা তাই করো। কারেক্ট। ফিগার্স 400 টাইমস গ্রো করেছে অল ওটিটি প্ল্যাটফর্মস, স্টার্টিং ফ্রম হটস্টার, একদম নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম, সবাই এই প্রশ্নটাই আমি তোকে করব, ওটিটি কি তার মানে ফিউচার? সিনেমা হলে কি মানুষ না না গান বলে যে আমাকে শেষ করতে দে, আমাকে শেষ করতে দে। আমি হোয়াট আই এম আস্কিং ইউ, কালকে সিনেমা হল বা রেস্টুরেন্ট, আমি রেস্টুরেন্টের সঙ্গে কম্পেয়ারটা পরে করব, আমি সিনেমা হলের কথা বলছি। সিনেমা হলে কি মানুষ আর যাবে না? লোকেরা কি ওটিটির উপরে নির্ভর করবে এর পরবর্তীকালে, কোভিড-19 এর লকডাউন যাওয়ার পরে? সায়ন চক্রবর্তী, আনসার। আমি শতদীপ দা এটা দেখলে হেভি হয়তো রেগে যাবে। শতদীপ দা আমাকে দেখে ফোন করবে, আমার সঙ্গে বসেছে, আমার সাথে বসেছে, ও বলেছে সেটা। আমি শিওর এটা শতদীপ দা দেখে আমাকে ফোন করে বিশাল গালাগালি করবে। বাট আমার মনে হয় ইটস টাফ রাইট নাও টু গেট পিপল ব্যাক টু থিয়েটার্স। নয়তো অক্ষয় কুমারের গাঙ্গুতাই বলে এত বড় যে সিনেমাটা, সেটা কেন মানে এই লক্ষ্মী বম বলে যে সিনেমাটা ওরা হটস্টারে ছাড়ছে, ডিজনি হটস্টারে ছাড়ছে। এত বড় একটা ছবি যখন একটা সুপারস্টারের হটস্টারে ছাড়া হচ্ছে, মানে একটা ডিস্ট্রিবিউটার, একটা এক্সিবিটার, একটা ফিল্ম প্রডিউসার, একটা হল মালিকের জন্য যেটা কত বড় একটা ব্যাড নিউজ। অক্ষয় কুমারের ছবির জন্য মানে যেটা শিওর শট 100 ক্রোর ব্যবসা করবেই, সেটা যখন একটা থিয়েটার থেকে অফ হয়ে গেল, মানে প্রায় তুমি ধরে রাখো 10 থেকে 12 লাখ মানুষ ডিরেক্ট এফেক্টেড হলো, ফ্রম টেকনিশিয়ানস, ডিস্ট্রিবিউটার্স টু এক্সিবিটার্স, ফ্রম ডিস্ট্রিবিউটার্স, এক্সিবিটার্স, বুকার, সবাই এভরিবডি ইজ এফেক্টেড। এমনকি যারা পপকর্নটা বানায় হলে, যারা সাপ্লাইটা করে, তারা পর্যন্ত সবাই, মালিক থেকে নিচ অবধি সবাই এফেক্টেড হলো। একদম ইট উইল বি ভেরি টাফ, কারণ আমাদের গভর্নমেন্ট তো বলে দিয়েছে যে যদিও শতদীপ এন্ড দাদুল্লাহ সেড, আমি তার পয়েন্টটাও বলি তোকে, তারা বলেছে ওটিটি, আমাদের তো সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা আহামরি ছিল না, মানে এরকম তো নয় কোভিড-19 এর আগে সিনেমা বুড়ি হয়ে যেটাই লাগাতো সেটাই হয়ে যেত, সেটা নয়। কিন্তু আরেকটা পয়েন্ট আই উইল ইনক্লুড, সব থেকে বেশি আমার মনে হয় যেগুলো ভুলভাল ছবি হতো, অনেক ভুলভাল ছবি হতো। ভুলভাল ছবি মানে কি? যেগুলো হাই বাজেটে কমার্শিয়াল ফিল্মস হতো, যেগুলো কোনো মাথা মুন্ডু নেই। আমি কিন্তু তাদেরকে ছোট করে বলছি না, আমার পয়েন্ট হচ্ছে যেগুলো রিমেক হতো বা যেগুলো দেখে মনে হতো যে এইটা তো আমি হিন্দিতেও দেখতে পারি, তো ওই ছবিগুলো কিন্তু উইল বি মোস্টলি এফেক্টেড। আমার মনে হয় বাংলা ছবির ক্ষেত্রে যদি লোকেরা কন্টেন্ট ভিত্তিক কাজ করে, কন্টেন্ট ছবি হয়, যেটা আমি এখন দেখেছি সবাই করছে, অল সুপারস্টারস আর ডুইং কন্টেন্ট ভিত্তিক ওয়ার্ক, তো যদি কন্টেন্টের উপরে ফোকাস করে কেউ বাংলা ছবি থিয়েটারে রিলিজ করে, আমার মনে হয় আফটার দিস সিনারিও এন্ড, যখন সবকিছু নর্মালের দিকে যাবে আস্তে আস্তে, তখন সবকিছু নর্মাল হবে, লোকেরা যাবে থিয়েটারে, কারণ বাংলা জনতা চায়, মানে বাংলা জনতার মধ্যে ওটা আছে। সায়ন প্লিজ স্পিক। আমি দাদুলদা এবং শতদীপদার খুব ক্লোজ, মানে আই লাভ বোথ অফ দেম, অ্যান্ড শতদীপদা হ্যাজ বিন মাই এল্ডার ব্রাদার, তুমি সেটা খুব ভালো করে জানো। মানে হি হ্যাজ বিন মাই, আমি পার্সোনালি হলে গিয়ে সিনেমা দেখতে খুব পছন্দ করি, তুমি জানো সেটা খুব ভালো করে। আমি ওটিটি, আই এম নট আ বিগ ফ্যান অফ ওটিটি, মানে আমি ছবি হলে গিয়ে দেখি, সেটা ভালো ছবি খারাপ ছবি ওটা পরের কথা। আমি ভাবি যে একটা প্রডিউসার যখন একটা টাকা লাগিয়ে একটা ছবি করেছে, একটা ডিরেক্টর যখন তার ভাবনা চিন্তাকে একটা মানে 60:9 অ্যাসপেক্ট রেশিওতে নামিয়েছে, ওই বড় ওই ফ্রেমে যখন নামিয়েছে, উই ডিজার্ভ টু ওয়াচ ইট এন্ড দেন ডিসাইড ইট ইজ ব্যাড অর গুড। ঠিক আছে, একটা 70 লাখ টাকার ছবিকে আমরা একটা 100 টাকার টিকিট দিতেই পারি, দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম উই ক্যান ডু টু কিপ দ্য ইন্ডাস্ট্রি অ্যালাইভ। কারেক্ট। তো আমি ভাবছি যে এই জিনিসটা, সেটা হচ্ছে বাস তো সরকার চালু করলো, যে বললো একটা মিনিমাম 20 জনকে নিয়ে চলতে পারে। বাস মালিক তারা সেটা চালু করলো, বাস মালিক চালু করলো না, কারণ 20 জনকে নিয়ে চললে ব্যবসার টাকাটাই উঠবে না। যদি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বসানো হয় সিনেমা হলে, আই এম 99.99% শিওর, অ্যাটলিস্ট দ্য ওয়ে আই নো, শতদীপ সাহা তো হল খুলবে না, আমি সেটা খুব ভালো করে জানি। যদি বলে যে তুমি 30 জনের বেশি হলে বসাতে পারবে না, ও 30 জনকে 100 টাকা করে যদি টিকিট দেয়, 30,000 টাকা। আমি একটা কথা বলি সায়ন, আজকে যেটা কথা হচ্ছিল, আই ওয়াজ হ্যাভিং আ ডিসকাশন, আমাদের তো হল এমনিতে হাউসফুল হয় না বাংলা ছবির, খুব ক্লিয়ার কথা, তুই তো নিজেও যাস, তো এমনিতেও তো ওখানে হাউসফুল হয় না। মানে যদি আমরা দেখি স্যাটারডে সানডে যদি না দেখি, যে হবে না সেটা তো কোনো মানে নেই। মানে দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন হ্যাজ ডান অ্যামেজিং হল কালেকশন, না দ্বিতীয় পুরুষ হ্যাজ ডান অ্যামেজিং হল কালেকশন, দে হ্যাভ ডান, কিন্তু যদি হলটাই যদি না করে, তাহলে আমরা জিরোতে আছি সায়ন, তাহলে তো দে আর ইন জিরো, দে কান্ট আর্ন মানে নাথিং, দে উইল আর্ন নাথিং। আমি তোমাকে বলছি, একটা
একটা ছবি যেটা তোমার শুক্রবার লাগে, শুক্রবারের ওয়ার্ড অফ মাউথটা কিন্তু শনি রোববারের অনেকটা ডিপেন্ড করে ব্যবসাটা, ঠিক আছে? ধরো শুক্রবারের ওয়ার্ড অফ মাউথ কি প্রিমিয়ারের ওয়ার্ড অফ মাউথ খুব পজিটিভ বেরোলো, সেই রাত্রেই 15টা আর্টিকেল বেরিয়ে গেল যে খুব পজিটিভ একটা ছবি, খুব ভালো একটা ছবি, শনিবার সাউথ সিটি হাউসফুল হয়ে গেল। সেই জায়গাতে কোনো মানে লোক মানে গভর্নমেন্ট জানে যে আমি রেগুলেশন লাগিয়ে লাভ নেই, কারণ বাংলা সিনেমা হাউসফুল হয় না। একটা ছবি লেগে গেল, তখন তুমি কি করবে? পাশে তো সারাক্ষণ লোক বসে থাকবে। যদি তুমি there are two things, it's very মানে oxymoron kind of a thing. তুমি যদি মানে রেস্ট্রিকশন লাগাও, প্রোডিউসাররা হল খুলবে না, রাইট ইট ডাউন ফ্রম মি, ঠিক আছে? আর যদি রেস্ট্রিকশন না লাগাও, আর যদি হাউসফুল হয়ে যায়, করোনা COVID-19 ইজ কামিং ব্যাক আগেন এন্ড দ্যাট উইল বি আগেন আ রিল্যাপস। এবার পৃথিবীকে বাঁচানো যাবে না। খুব ভালো একটা পয়েন্ট সায়ন বলেছে। আমি ডক্টর কিঞ্জলের কাছে যাব। ডক্টর কিঞ্জল, কি মনে হয়? হ্যাঁ, আমি একটা ব্যাপার আমি একটু আগের আলোচনায় একটু যাই, যেটা হচ্ছে যে একটু আগে বলছিলে না যে ওই হেলথ ওয়ার্কারদের চেম্বার, না আমি তোমাকে হেলথ ওয়ার্কারটা যাচ্ছি, চেম্বারে প্রচুর ভিড় হয় আমরা জানি, যে সেটাকে কিভাবে, সেখানে কি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে চেম্বারে ডাক্তারের দেখা পসিবল তোমার মনে হয়? না, এখন যেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা সেটস করা হয়েছে, মানে যারা প্রাইভেট চেম্বার করে, আমি করি না, তো যারা করে তো তারা একটা নিজেদের একটা প্রিকশন নিচ্ছেন, এবং কিছু কিছু জায়গায় যারা মানে ওপিডি যেগুলো অ্যাকচুয়ালি হসপিটালের যেগুলো ওপিডি, সেখানে পেশেন্ট উইথ পেশেন্ট রিলেটিভ তাদের সংখ্যাটাকে রেস্ট্রিক্ট করা হয়েছে 1+1 পেশেন্ট +1, ঠিক আছে? তো এটা একটা হয়েছে আর কি। তা আমি যে জায়গাটা ফোকাস, মানে আমি যেটা বলছি যে হ্যাঁ, কিছুদিন আগেই অ্যাকচুয়ালি আমার নিজেরই দুজন বন্ধু, একজন এফেক্টেড হয়েছিল করোনাতে, তো ট্রিট করতে করতে হসপিটাল, আরেকজনের ব্যাপারটা হচ্ছে ও বর্তমান মেডিকেল কলেজে মানে পড়ায় আর কি। তো দ্বিতীয় কথাটা বলি, অ্যাকচুয়ালি ওই বর্তমান মেডিকেল কলেজে যে আছে, ও অ্যাকচুয়ালি খুব ট্রাভেল করে, মানে ওর নেশাটা হচ্ছে খুব ঘোরাঘুরি। তো ওর বাড়ি হচ্ছে হাসনাবাদে, তো অটোমেটিকলি ওর বাড়ির ওখানে রুটে যায় যে ও রিসেন্টলি ইতালি থেকে ঘুরে এসছে এবং হি কোভিড পজিটিভ। সেই কোভিড পজিটিভ নিয়ে ও বর্তমানে ট্রিটমেন্ট করছে, প্লিজ বি অ্যাওয়্যার অফ হিম। তো এইটা কিন্তু সম্পূর্ণ একটা গুজব ওর বিরুদ্ধে রটানো হয়েছিল, এবং এই জন্য ওর বাড়ির লোকেদেরকে মানে একটা প্রচন্ড ট্রাভেলের মধ্যে পড়তে হয়েছে। হ্যাঁ, তো এইটা একটা আনাদার ইনসিডেন্ট, মানে এক্স্যাক্টলি, মানে এটা কারণ আমি জানি, মানে এটা আমাকে ফোন করেছিল, তো এটা একটা ব্যাপার। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আরেকজন যে আমার বন্ধু, সে ডাক্তার, ও আমার সাথে টাটা মেডিকেল সেন্টারে কাজ করে, তো ও রিসেন্টলি কোভিড পজিটিভ, ও রিসেন্টলি বাড়ি ফিরেছে, প্রায় 26 ডেজ আইডিতে অ্যাডমিট ছিল। তো ও যখন প্রথম অ্যাডমিট হলো, তো ওর বাড়ির ওখানে সবাই চালিয়ে দিল যে ও নাকি মারাই গেছে। ও মাই গড। এবং ওকে বাড়ির ওর যারা থাকতো তাদেরকে, মানে ওর বাবা মা, মানে প্রত্যেককে এই একটা কথা শুনতে হয়েছে, এবং ওয়ান কাইন্ড অফ সোশ্যাল আইসোলেশন, মানে ওনারা যারা একটা পাপ করে ফেলেছে, এই ধরনের একটা অ্যাটিটিউড। ভেরি আনফরচুনেট কি আমরা এরকম একটা জায়গায় আছি যেখানে ও তো হসপিটালে ট্রিট করতে গিয়েই হয়েছে। এটা তো পাপ নয়, এটা তো কোনো ভুল করে ফেলেনি, এটা তো মনে হচ্ছে যেন রেপিস্ট হয়ে গেছে আমার মনে হচ্ছে, মানে তাকে তার সঙ্গে ট্রিট করা হচ্ছে সে রেপিস্ট। প্রথম কিছুদিন মানে প্রথম যখন লকডাউনটা শুরু হয়েছিল, তখন অ্যাকচুয়ালি এই প্রবলেম গুলো খুব শুনেছিলাম, যে যারা ডাক্তার, যাদের বাড়ি এক জায়গায় কিন্তু কাজের সূত্রে অন্য জায়গায় আছে, বা যারা নার্স বা যারা হেলথ ওয়ার্কার, যারা গ্রুপ ডি আমাদের স্টাফ থাকে, যারা স্বাস্থ্যকর্মী যাদেরকে বলা হয়, তো তারা অনেক সময় কি হচ্ছে, যে বাড়িতে ভাড়া থাকে তাদেরকে সেই বাড়িতে অ্যালাউ করছে না। মানে আমার নিজের কাছে এরকম অনেক এসেছিল, বহরমপুর থেকে, আমাদের কলকাতা পিয়ারলেস থেকে এসেছিল, যাদবপুরে কেপিসি মেডিকেল কলেজ থেকে এসেছিল। তো আমরা যেটা ইনিশিয়েটিভ একটা নিয়েছিলাম, আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে, আমরা টালিগঞ্জে, রবীন্দ্র সরোবরে এবং নর্থ ক্যালকাটাতে কয়েকটা জায়গা ঠিক করেছিলাম, যে এনি অফ দেম যদি আমাদের বলতো যে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, তো আমরা ওদের থাকার ব্যবস্থা করতাম। তো আমরা বিভিন্ন হসপিটালে I will include one point here. Dr. Kinjol and his colleagues have taken a great initiative. যারা যদি বাই চান্স এরকম থাকে স্বাস্থ্যকর্মী, if there are people who are related with emergency services in hospitals or doctors, they can get connected with him. He will try to একদমই না, মানে আমাদের আছে, ব্যবস্থা আছে। Yeah, they have the ব্যবস্থা, they have the
proper infrastructure and they will help them. That is the best part. এক্স্যাক্টলি, মানে এটা, এবং এইটা আমাকে সাহায্য করেছিল আমারই একটা, না এটাই কিন্তু হিউম্যানিটি, এইটুকু কিন্তু মানুষ এক্সপেক্ট করে, আর কিন্তু বেশি কিছু এক্সপেক্টেড নট। হি ইজ ফ্রম দ্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, ওকে। আচ্ছা, কে অ্যাকচুয়ালি উনি হচ্ছেন ডিরেক্টর অরুণ রায়, যে 11 বলে সিনেমাটি করেছিল। ইয়া অরুণ দা, আই নো হিম ভেরি ওয়েল। অরুণ রায় মাথায় প্রথমটা দেয় যে দেখো আমার কাছে এরকম জায়গা, আরেকটা ছবিও বানিয়েছিল, জেআইএস গ্রুপের একটা ছবি বানিয়েছিল, আমি নামটা ভুলে যাচ্ছি। সায়ন একটু মনে কর, ওই জেআইএস গ্রুপের রিলিজ চোলাই খুব ভালো অ্যাক্লেম। তো অরুণদা আমার খুব ভালো বন্ধু, তো অরুণদাই আমাকে প্রথম বলেছিল যে আমার এরকম ব্যবস্থা আমি করতে পারবো, তুমি দেখো। তো তারপর আমরা 3-4 জন মিলে এই ব্যবস্থাটা করেছিলাম, করেছি everybody should learn from Dr. Kingjal how to help or stand by the society in times of crisis. Being a doctor, he did that. He's a very busy person. He is into cancer treatment. He is doing all his work, and then he is serving the society like this also. তো এরকম ভাবেই বিভিন্ন রকম এক্সাম্পল আমাদের শোতে উঠে আছে। আমি আরেকটা প্রশ্ন যাব সায়ন আর সমীরদার কাছে, করে আমি আমার প্রোগ্রাম শেষ করব। সেটা হচ্ছে যে দুর্গা পুজো, উই অল নো দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট কার্নিভাল রাইট নাও। তো দুর্গা পুজোর মোটামুটি উই নো কি অ্যাপ্রক্সিমেট বাজেট অফ দুর্গা পুজো ইজ 50,000 crores, which has gone down to 25,000 crores. That is estimated in Bengal. Second thing, it is not only the pujo. Some people are saying ki don't do the pujo করার কোনো দরকার নেই। I will say it is not about an individual. Again, it is the people who are coming from rural side. They are dependent on this pujo for survival. So we also need to think about them. So what do you feel? I will ask Mr. Samir Guchat first. কি হওয়া উচিত, তাদের জন্য কি করা উচিত পুজো কমিটির, যাতে তারা সার্ভাইভ করতে পারে? না, এই ক্ষেত্রে তো কিছু জন প্রপোজাল দিয়েছিল যে পুজো কমিটি থেকে এবার বাজেট কাটিং করে তারা সেই সব লোকেদের হেল্প করুক যারা তাদের সাথে এতদিন ধরে যুক্ত ছিল, যারা ঢাক বাজাতো, যারা প্যান্ডেল করতো, যারা হয়তো একটা রোলের দোকান দিত। কারণ তারা তো কন্ট্রাকচুয়াল লেবার, দে আর অল কন্ট্রাকচুয়াল লেবার। সো তারা ইয়ারলি একবারই আসে and they earn this money and they survive through these events, right? Because আমাদের দুর্গাপুজো খুব বড় হয়। দুর্গাপুজো তো আমাদের বড় ইভেন্ট, সেখান থেকে অনেকেই ইয়ারলি, সত্যি কথা বলতে যারা প্যান্ডেল করে, যে আমাদের কুমোরটুলি যারা, তারা সবাই কিন্তু এর সাথে রিলেটেড। এটা একটা মানে হিউজ ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে, এটা পুজোতে পুজো নেই, এটা হিউজ ইন্ডাস্ট্রি দুর্গাপুজো। তো সেই ক্ষেত্রে এই এফেক্ট তো হবেই। এটাকে এখন এই প্রপোজাল গুলো এসছে, কিন্তু এটা কতটা কি করে, মানে তোমার মতে যারা পুজো কমিটিকে যেন সেই সমস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ানো উচিত। একদমই, কিন্তু সেই যারা পুজো কমিটিরও কিছু কনফিডেন্স আছে যে তারা এবারে স্পন্সর করে। হ্যাঁ, পুজো কমিটির হয়তো কম টাকা দিক, আমি বলছি কম টাকায়, যদি আগে 100 টাকা পেতো আজ 60 টাকা পাবে, করতে পারলে টাকার মধ্যে 2 টাকা অন্তত দিক। দ্যাট ইজ দ্য থিং। তাহলে অন্তত বেঁচে যদি থাকতো, সেই মানসিকতা যদি সবার থাকে তাহলে তো কোনো প্রবলেমই হবে না। আমরা যদি সবাই সবার পাশে কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াতে পারি তাহলে কারোর কোনো প্রবলেম বলে মনে হবে না, আমরা উতরে যাবো। সেটা তো হচ্ছে না, সেটা কিছু জায়গায় গিয়ে একটা ব্রেক হয়ে যাচ্ছে। আমি তো কাঁধে হাত দিলাম, তুই আরেকজনের কাঁধে হাত দিলি, তারপরে আর কেউ হাত দেওয়ার নেই, তো সেখানে সেটা হচ্ছে না। এটা একটা বড় ইয়ে। আর বাঙালি যে জাতিটা, একে প্রেডিক্ট করা খুব মুশকিল আছে। আজকে মনে হচ্ছে এটা করবো, একে প্রেডিক্ট করা খুব মুশকিল। মানে এই ট্রাভেল ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি হয়তো ঢুকছে আজকে, খুব মানে সবচেয়ে খারাপ ভাবে এরা এফেক্টেড। কিন্তু আজকে যদি বোধহয় লকডাউন তুলে দিলে হয়তো 1 মাসের মধ্যে দীঘাপুরি দার্জিলিং এ ভিড় করবে। এমনিতেই তো লোকে অনেকেই বলছে যে অনেকেই চলে যাচ্ছে, আমার ভ্যাকেশনে বেরোতে পারিনি, যেতে হবে। আর একটা কথা বলি, এই চৈত্র সেল আমাদের হলো না, একদম চৈত্র সেল। আমি কিছু ক্লায়েন্টকে, মানে আমি আমার পার্সোনাল কিছু ক্লায়েন্টকে আমি অন্যভাবে বলেছিলাম যে চৈত্র সেলটা যখন চলে গেছে ঠিক আছে, আবার যখন লকডাউন খুলবে এই সেলটাকে মাথায় রেখে লোককে টানতে হবে। তো কিছু জন তো আছে যারা বলবে না আমার চৈত্র সেলে নাইটি কেনা হয়নি, আমার বারমুডা কেনা হয়নি, এখন যেতেই হবে, আমার তালা খুলে গেছে, আমাকে যেতে হবে। গভর্নমেন্ট যখন বলে দিয়েছে আর কোনো আমি যাবো। এটা কিওয়ার্ড, তালা খুলে গেছে, আমাকে বেরোতে হবে। না, আমাকে একজন বলেছে, শোনো না, কতজন ভেতরে আছে সত্যি কথা বলতে, আমি তোমাকে বলি সুমিতদা, কমজন ভেতরে আছে, আমাদের ভেতরে রাখা হয়েছে। সুমিতদা, একটা পয়েন্ট তোমাকে হাইলাইট করি, তোমার পয়েন্টেই বলছি। আমার একজন পরিচিত, সে আমার পাড়ায় থাকে,
সে একদিন বেরোলো রাস্তার মধ্যে, সে ভদ্রলোক, আমি তার নাম নেবো না, সোশ্যাল মিডিয়াতে বাজে হবে, তাই সবাই তাকে নিয়ে খিল্লি করবে, দেখা গেল সেও ট্রলড হয়ে যাবে। সে বেরোলো, হ্যাঁ সে বেরোলো পাড়াতে, বেরিয়ে হঠাৎ দেখছি পুরো খুব সুন্দর মানে একটা পায়জামা পাঞ্জাবি পরে, মানে মানে মনে হচ্ছে বিয়ে করতে যাওয়ার মতো একটা সাজ। আমরা না সবাই অবাক, নাই মাস্ক টাস্ক কিচ্ছু নেই, ঠিক আছে। রাস্তার মধ্যে দেখলাম মাঠের মাঝখানে চলে গেল। হ্যাঁ আমার পাশে একটা বড় মাঠ আছে, ইটস লাইক মানে বিগ মাঠ, মানে খুব বড় মাঠ, বিবেকানন্দ মাঠ পার্ক সবাই জানে, বিবেকানন্দ পার্কের 2 টাইম, ঠিক আছে, দ্য বিগেস্ট মাঠ আমাদের এরিয়াতে, খুব বড় মাঠ, মানে আমার ফ্ল্যাটটার পাশে। তো সে মাঝে গিয়ে এরকম করে হাত দিয়ে শাহরুখ খানের স্টেপের মতো দাঁড়িয়ে রইল। এবার কিছু লোক ওখানে এসে না ওনাকে জিজ্ঞাসা করছে, কিছু লোক আবার লাইভ শুরু করে দেবো, ঠিক আছে, ওই মুখে মাস্ক পরে দেখছি কিছু লোক আবার লাইভ করছে, ঠিক আছে, আর কিছু লোক দেখছি ভিডিও করছে, মানে গ্যাদারিং হয়ে গেছে ওখানে। হ্যাঁ মানে ওটা একটা এন্টারটেনমেন্ট, যে ওই লোকটার মানে রোদ দেয় কিন্তু, হ্যাঁ মানে এটা কিন্তু সায়ন দুপুর 1টার ঘটনা বলছি, হ্যাঁ ও এরকম করে রোদ এরকম করে জাস্ট এরকম করে দাঁড়িয়ে আছে, হ্যাঁ শাহরুখ খানের মতো দাঁড়িয়ে আছে, পুরো চকচক করছে। আর লোকটার না মাথায় কিরকম অদ্ভুত, বুঝতে পারলাম না যে চুল আছে কি নেই, বাট মনে হচ্ছিল দূর থেকে চকচক করছে। তো আমি ওখানে কি করলাম, আমি তো নামবো না, কারণ আমি জানি যে আমি যদি নামি ওখানে যদি কারো করোনা আক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে আমিও যাব। তো আমি নামিনি। আমি কি করেছি, আড়ায় পাড়ায় যারা আছে এখানে তাদেরকে ফোন করেছি, ফোন করে বললাম কি কেসটা কি বলতো। বলছে না উনি খুব ডিপ্রেশনে ভুগছেন, উনি না প্রত্যেক মাসে এই সময় মানে মিড মান্থে বেরিয়ে যায়। আমি বললাম কোথায় বেরিয়ে যায়? বলছে কোনো জায়গায় ঘুরতে চলে যায়। তাই না, ওটা কি করছে রাস্তার মধ্যে? বলছে উনি নাকি হাওয়া অক্সিজেন নামার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়েছে। আমি বললাম খুব ভালো, অক্সিজেন নামার জন্য নাম নিতেই পারে, কিন্তু সেটা নিজের বাড়ির উপরে নিতে পারে, রাস্তায় মাস্ক ছাড়া আর কিছু গ্যাদারিং করে কি লাভ? ওরকম ভাবে সেজে গুজে বলছে উনি নয়তো নাকি সুইসাইড করে দেবে উনি বলেছেন। তো আমার একটা অবাক লাগলো যে মানুষ কি এতটাই বিকারগ্রস্ত যে তারা বলছে তারা সুইসাইড করে দেবে যদি তাকে না রাস্তায় গিয়ে ওরকম ভাবে হাত ছড়িয়ে এরকম করে দাঁড়াবার জন্য। কি বলবে? আমি সায়নের কাছে যাবো, সমীরদার কাছে, সায়নের কাছে যাবো। সায়ন একটু বল এটা নিয়ে। না এটার আগে আমি তোমাকে দুর্গাপুজোর কথাটা বলি, কারণ যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিটার ভ্যালিডিটিটা নিয়ে কথা বললে, মানে বাঙালির যে একটাই পরিচয় সৌরভ গাঙ্গুলি ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ, সত্যজিৎ রায় ছাড়া যে একটা পরিচয়, জীবিত পরিচয়, সেটা হচ্ছে দুর্গাপুজো। মানে দুর্গাপুজো ইজ নট আ ফেস্টিভ্যাল, ইটস আ ফিগার, ইটস অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ফিগার। মানে মানুষ সারা পৃথিবী থেকে দেখতে আসে, মানে আমার বিদেশি বন্ধুরা এখানে দেখতে আসার কথা ছিল এবার। তো এটা মিলিয়ে দেওয়ার কথা। এই তুমি যে বললে আমরা কি তাহলে যারা এতদিন ধরে পুজোটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড তাদেরকে কি সাহায্য করা উচিত, সেটা একটা কথা বলি। আমার বাবা যখন কোম্পানি শুরু করে, একটা ছোট্ট চেয়ার, একটা ছোট্ট টেবিল নিয়ে ডালহৌসির একটা ছোট্ট রুমে শুরু করে, 3জন স্টাফকে নিয়ে। 3জন স্টাফ সার্ভ করতে পারেনি, 3জন স্টাফ, আমি সেটা জানি। তো আজকে যখন 30 বছর পরে উই আর এট আ স্টাফ স্ট্রেংথ অফ অ্যারাউন্ড 250-300, পৃথিবীর মোটামুটি 22টা দেশে যখন ব্যবসা হয়, তো ওই 3জন স্টাফ না খুব রিডান্ডেন্ট হয়ে গেছে। মানে তারা ওই টাইপরাইটারে অভ্যস্ত, তারা মানে ওই এত তাড়াতাড়ি ল্যাপটপ মিক্স করছে, মানে বাবা ফ্লাইট নিচ্ছে, আমরা ফ্লাইট নিচ্ছি, হটস্পট নিয়ে ইন্টারনেট কানেকশন নিয়ে কথা হচ্ছে, ওয়াইফাই তে কথা হচ্ছে, মানে দে আর নট ভেরি ওয়াকিবহল উইথ দ্যাট। তো এটা ম্যাক্সিমাম কোম্পানি করে, ছেড়ে দেয় তাদেরকে। করেছি আমরা তাদেরকে অ্যাসেট অফ দ্য কোম্পানি নাম দিয়ে রেখে দিয়েছি। কেন কি, তাদের জীবনের বেস্ট টাইমটা, জীবনের সেরা টাইমটা, এক্স্যাক্টলি তার যৌবনটা তোমার কোম্পানিতে গেছে। দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং, বেস্ট টাইমটা তারা কিন্তু দিয়ে গেছে, কোম্পানির জন্য কিন্তু খেটেছে। আজকে ওই জন্যই কোম্পানি এখানে, দে আর দ্য মেইন অ্যাসেটস, রাইট? আমি যে কোলে মার্কেটের বাস থেকে মার্সিডিজে উঠে এসেছি, সেটা কিন্তু সেই মানুষগুলোর জন্যই, ঠিক আছে? তো আজকে একটা দুর্গাপুজো যখন দাঁড়িয়েছে, তার প্রতিটা মানুষের কিন্তু খুব ছোট ছোট অবদান আছে। দুর্গাপুজো যদি 1 বছর, আমাদের ম্যাক্সিমাম সবার জন্মদিন লকডাউনে কাটলো, সবার মন খারাপ, এইটুকু আশা নিয়ে বেঁচে আছি যে এই জন্মদিনটা যদি ইমোশনকে কন্ট্রোল করি, পরের জন্মদিন বিরাট বড় করে করব। এই দুর্গাপুজোটা যদি একটু আন্ডার কন্ট্রোল রাখা যায়, বাঙালি যদি একটু ঠান্ডা রাখতে পারে নিজেকে, যেটা দাদা বললো, নিজেকে পারবে না। আচ্ছা কারা কারা এখানে হাত তুলবে যে বাঙালি পারবে না? আমি হাত তুললাম। জানি বাঙালি পারবে না, আমি তো শিওর বাঙালি পারবে না। কি কিঞ্জলদার কি পারবে? পারবে না, পারবে না, এটা পারবে না। ফুল যদি পারবে না, সম্ভব না। এই আবেগকে আটকে রাখা একদম অসম্ভব। আমি তোকে বলছি, শোন, আমি তোকে বলছি, সারকে লাল কাপড় দেখানো আর বাঙালিকে কাশফুল দেখানো সেম, দেখলেই ছুটে যাবে। আমাকে বলতে দে, এটা ধর তোর বাড়ির পাশে ওই যে লোকটা চলে গেছিল, মাঠের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল এরকম করে পাগলের মতো। আমি বলছি কিঞ্জলদারটা খুব সিরিয়াস পেশেন্টকে ডিল করছে, সবকিছু করছে। কিঞ্জলদার পাড়ার মধ্যে যদি একটা ছোট্ট মানে এইটুকু যদি একজন কেউ পুজো করে, মানে ছোট্ট পুজো, আমি কিন্তু বলছি মানে খুব ছোট পুজো এই সময় দাঁড়িয়ে, মানে ছোট মানে
কোনো প্যান্ডেল ট্যান্ডেল নেই, শুধু একটা প্রতিমা আর দুটো ফুল নিয়ে যদি কেউ বসে যায়, আমি বলছি কিঞ্জল দা এই সময় দাঁড়িয়ে ইন মাই শো বাঙালিকে কন্ট্রোল করা যাবে না, মদের লাইন উড়ে যাবে, মদের লাইনের থেকে ওখানে ব্রিগেড হয়ে যাবে, দেখা যাবে ওখানে জনসভা হয়ে গেছে। আই এম টেলিং ইউ দিস উইল হ্যাপেন। আর আমাদের যে চ্যাট শোটা হচ্ছে, আমাদের যে পার্সেন্টেজ, আমরা যতজন অ্যাওয়্যার হব এটা দিয়ে, কিছু জন দেখে আমাকে ফেসবুকে বলেছে দাদা আপনি যে চ্যাট শোটা করছেন আপনি কিন্তু মানুষের এগেনস্টে কথা বলছেন। আমি বললাম কেন? বলছে মানুষের নাকি ভাবমূর্তিটা, মানুষের নাকি একটা মনে আবেগ আছে, সেটাকে নাকি আমি হিট করছি। আমি বললাম আমি কি হিট করছি? আমি তো করোনার এগেনস্টে বলছি ভাই তোমরা বাড়িতে থাকো। বলছে বাড়িতে থাকা মানে মানুষের আবেগ নাকি হিট করা। তো সেই সমস্ত মানুষকে আমি কি বোঝাবো বল সায়ন? কারেক্ট, এক্স্যাক্টলি তাই। এটা তো আবার সেই একই আলোচনা, আবার একই জায়গায় আমরা ফিরে আসছি। এটা ডক্টর স্যার এগ্রি করবে, প্লাসিবো এফেক্ট যে জিনিসটা কাজ করে, মানে আধা মানুষ এটাতেই সুস্থ হয়ে যায় যে আমি বাঁচতে চাই, একদম আধা রোগ এটাতেই সুস্থ হয়ে যায় যে হ্যাঁ ওষুধটা খেলে আমি সুস্থ হয়ে যাবো, আমি বাঁচতে চাই। এন্ড এটা কখন আসবে জানো তো সন্দীপ দা? when you think that you are part of something bigger than yourself। আজকে যদি সমীর দা ভাবে যদি করোনা বেরিয়ে যায় এমন একটা শুট করবো যেটা সারা জীবন মনে থাকবে, মৃত্যুর থেকে তো মাত্র 10 মিনিট দূরে ছিলাম, এমন একটা শুট করবো যাতে মানে মরে যাওয়ার পরও লোক মনে রাখে। আমি একটা বিজনেস প্ল্যান নতুন বানিয়েছি, এটা নতুন নতুন ব্যবসা করবো, এরপরে আমি টিম বানিয়েছি ছোট করে। প্লিজ বল না এখন কিচ্ছু বলবো না, ছোট করে ছোট করে হ্যাঁ আমি একদম পাবলিক ডোমেনে এই ব্যবসাটা, কারণ এই সেকেন্ড সোর্স অফ ইনকাম, থার্ড সোর্স অফ ইনকাম আমি চাইছি এই মার্কেটে যখন ছোট করে হিন্টটা দে না, অডিয়েন্স একটু জানুক। না না আমি বলছি অডিয়েন্স একটু জানুক যে তুই কিভাবে কাজটা করিস, একটু ছোট করে হিন্টে বিজনেসটা বলার দরকার নেই, একবার হিন্টে বলতে চাই যারা ব্যবসা হারাবে তাদের সেই ব্যবসা ফেরত আনার দায়িত্ব অনেকটা আমি নিতে পারি। বাহ, একটা কথা বলতে পারি, মানে যেহেতু আমি যে প্রবলেম গুলো ফেস করছি ব্যবসা হারানোর জন্য, আমি চেষ্টা করবো যে যেই সলিউশন গুলো আমি বার করছি সেই সলিউশনটা যাতে তারাও, কেন কি ইটস মোর ফর আ গ্রেটার কজ। কেন জানো তো, দুটো ছেলে চাকরি যদি বেঁচে যায় না, দুটো খুনি কম তৈরি হবে, এইটুকু আমি জানি। একদম দামি কথা বলেছে, দুটো চোর কম তৈরি হবে। একদম মানুষ কিন্তু একদম একদম সায়ন এটা খুব ভালো পয়েন্ট বলেছে। আই উইল অলসো ইনক্লুড, কেউ কিন্তু জন্মগত খুনি ডাকাত চোর হয় না, পরিস্থিতি সময় আর পরিবেশ তাকে বানায়। তো সায়নের পয়েন্টটা একদম কারেক্ট। He has mentioned a very vital point. It's time, situation and surroundings are the three factors which makes a person, who makes the character of a person. Correct বলেছে একদম সায়ন। তো আমরা একদম আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করব, কিন্তু শেষ করার আগে যেটা আমার নিয়ম, আমার যারা গেস্ট তাদেরকে আমি প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ দেবো। I would like to thank each one of you for coming and joining and মানে withstanding me for such a long time. অনেকক্ষণ বলেছি, জানি রাত হয়ে গেছে, তাও তোমরা যে এতক্ষণ আমার সঙ্গে থেকেছো, বিশেষ করে ডক্টর কিঞ্জল নিজের বিজি শিডিউল থেকে টাইম বের করে আমাকে দিয়েছে। আই এম রিয়েলি অনার্ড অ্যান্ড গ্রেটফুল টু ইউ স্যার। সায়ন এত কিছু ভাবছে, ও আমার একটা ছোট ভাই, তো এত কিছু ভাবার পরেও যে আমাকে টাইম দিয়েছে, সত্যি আই এম গ্রেটফুল টু ইউ। অ্যান্ড সমীর গুচায় যে আমাকে টাইম দিয়েছে, আই এম রিয়েলি অনার্ড স্যার। তোমার সঙ্গে আমি কাজ করবো খুব শিগগিরই, নিও কিন্তু অবশ্যই, এটা বলে রাখতাম। ও তো নেবে, বাট সায়নকে আমি দেখছি পরে, ফোনের পর আমি দেখছি ও কিভাবে আমাকে ভুলে গেছিল, আমাকে কিছু বলেনি। সেটা একটু আমাদের সঙ্গে তো একটা মজার সম্পর্ক, ভালোবাসার সম্পর্ক, তাই আমরা এগুলো করি। আর এইটুকু দিয়ে কিন্তু জীবন গড়ে। আমার মনে হয় এই যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর সময় আমরা কিন্তু একটা এক্সাম্পল সেট করলাম আমাদের টক শোতে, যে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে এক হয়ে গেলাম। ডাক্তার, বিজনেসম্যান, ফটোগ্রাফার, আমরা এক হতে যদি পারি, তো আপনারাও কিছুদিন এক হন না, এভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে এক হয়ে কথা বলুন না, বাইরে বেরোবেন না। একটা লেখা আছে সর্বরী দত্তের, প্লিজ আমরা একে অপরের হাত ধরে থাকি তাহলে পৃথিবীতে কেউ একলা কাঁদবে না। আরে লাভলি, বিউটিফুল, লাভলি, এটা খুব ভালো পয়েন্ট বলেছে। এন্ড আই উইল লাইক টু সে কি টেক প্রপার প্রিকশনস, ইউজ N95 মাস্ক or any kind of mask, use covered clothes, use gloves, please sanitize yourself as much as possible. আমি আরেকটা ডিক্লারেশন করে দিতে চাই, যারা মদের দোকানে লাইন দেবে না তাদের জন্য এক বোতল বিয়ার আমার তরফ থেকে আফটার লকডাউন প্লিজ। আমি that's a very very good initiative Shayan has taken. I will include কি ও একটা বিনা পয়সায় বিয়ার দেবে, তো আপনারা কেউ মদে দোকানে লাইন দেবেন না, ও তাদের বাড়িতে বিয়ার প্রোভাইড করবে। Shayan has said my show, ভালো পয়েন্ট, বিয়ারটা কালেক্ট করে নেবেন। আমার বাড়িতে কোনো ব্যাপার নেই, আমার দেখ শোন না আমার ব্যাপারে কোনো ব্যাপার নেই। দেখ আমি মদও খাই না, গাঁজাও টানি না, সিগারেটও খাই না, তো আমার কিছু না। মানে আই এম ইনটু নো অ্যাডিকশন আদার দ্যান বিজনেস। আমি ওয়ার্কে অ্যাডিকশন আছে,
আরেকটা জিনিসে অ্যাডিকশন আছে, সেগুলো না হয় এখন আমরা এখানে আলোচনা করব, ঠিক আছে? সেটা আমাদের ভালো অ্যাডিকশন, সেটা খুব ন্যাচারাল অ্যাডিকশন, সেটা থাকাটা খুব দরকার। আরে আমি তো সেটা বলছি কাজের প্রতি অ্যাডিকশন, কাজের ভেরিয়েশনে অ্যাডিকশন, সবই তো কাজ, ঠিক আছে? এভরিথিং ইজ ওয়ার্ক। তো আরেকটা বলবো যে একটা অ্যাডাল্ট ফিল্ম করে মানে পুরো ইউনিভার্সাল চলছিল, লাস্টে একটা অ্যাডাল্ট রেটিং দিয়ে পার করলে পুরো একদম আরেকটা বলে রাখি, এখানেই সেন্সর কেটে যাবে। আরেকটা বলে রাখি, পুরো ইউনিভার্সাল যাচ্ছিল কিন্তু। না আমি বলে রাখি, আরেকটা বলে রাখবো যে শোন না, প্লিজ টেক প্রপার প্রিকশনস, ডু হিয়ার হোয়াট স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যান্ড সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সেজ, প্লিজ ডু লিসেন টু হোয়াট অথরিটি সেজ। এবারে আমি আমার প্রোগ্রাম শেষ করার আগে আমরা একটা পজিটিভ ভাইবস নিয়ে উইল এন্ড দ্য প্রোগ্রাম। আমি যেটা করি আমার প্রোগ্রামের শেষে, আই উইল কাউন্ট 1 2 3, ঠিক আছে? আমি বলবো 1 2 3 এন্ড আমরা সবাই মিলে বলবো উই শ্যাল ওভারকাম, ঠিক আছে? উইথ আ পজিটিভিটি, উইথ আ পজিটিভ ভাইব, যে উই উইল ওভারকাম এন্ড উই শ্যাল ওভারকাম। উই শ্যাল ওভারকাম বলে ও কোথায় ফিউজ হয়ে গেল? হিজ ইন্টারনেট কাউন্ট। আচ্ছা, ইন্টারনেট ডাউন। Again I'm repeating 1 2 3, we shall overcome. That is the positivity, that is the thing in my show, and I would like to thank all my audiences who are my assets, and of course I would like to thank all my guests who have come here in my show. Thank you so much. সবাই খুব ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, stay blessed, and let's fight together against this deadly coronavirus. We will win and we shall overcome.